1975 February before Saraswati Vasant Panchami, RK Studio, प्रेमनाथ ने राज कपूर का स्टूडियो में प्रोग्राम तो बात करें रीडिंग 12-13 डिवोटी के प्रोग्राम तो दिस सेंट होली राधा माधव ഹരേ കൃഷ്ണ. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞത് 1975 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഷീല പ്രഭാതം കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരും മഹാരാജൊക്കെ ആയിട്ട് രാജ് കപൂർ എന്നുള്ള വലിയ നടന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് പ്രോഗ്രാം നടത്തി. അതിൽ ആദ്യം മഹാരാജ രാസാറാസ് ബിഹാരി ശ്രീ മൂർത്തിയുടെ പോയി അവിടെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജയരാധ മാധവ ചേട്ടൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ സ്റ്റുഡിയോ ചെമ്പൂരിലാണ്. ബോംബെയിലത്തെ ഒരു പ്രാന്തപ്രദേശമാണ് ചെമ്പൂർ. ചെമ്പൂരിലായിരുന്നു ജോലി നടന്നത്. विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य चतुर्दशी श्रीमद वैष्णवारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की रामाचार्य श्रीदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन धाम की श्री वृंदावन मथुरा धाम की श्री जगन्नाथ पुरी धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री मायापुर चंद्रोदय मंदिर की श्री द्वारकापुरी अयोध्यापुरी धाम की श्री गंगा यमुना माई की श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति देवी की शाम वेद भक्तविंद ग्रंथराज भागवत महापुराण की एकादशी महामहोत्सव की श्री प्रभुपाद लीलामृत की श्री प्रभुपाद प्रचार मूवमेंट हरे कृष्ण धाम त्रिचूर्णा भट्ट प्रोग्राम संडे की गौर प्रमाण Narada-vacham, Narad Muni Sheikh, right? No say Prabhupada. Narada-vacha, Sri Narada-vacha, translate. Sri Narada-vacha. Sri Naradan പറഞ്ഞു, Etavadra-brahmane kirtva virama mahamatiha tam sami bhattasya gopatiha sudino rajasevakaha. श्री नारद मुनि ने आगे कहा, ശ്രീ നാരദൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു,
शुक्राचार्य के पुत्रों ശുക്രാചാര്യന്മാരുടെ പുത്രന്മാർ अर्थात अपने शिक्षक को അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ चंड तथा अमर से यह कहने के बाद ഷണ്ഡ അമർക്കന്മാർ प्रहलाद महाराज പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് मौन हो गए। മൗനം പൂണ്ടു. तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर कुद्र हो गए। അപ്പോൾ വളരെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവർ അദ്ദേഹത്തിൽ വളരെ കുപിതനായി. जो हिरण्यकशिपु के दास थे, കാരണം എന്നാൽ അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദാസനായിരുന്നു. अतः वे अत्यंत दुखी थे, അതുകൊണ്ട് അവർ വളരെ ദുഃഖിതരായിരുന്നു. क्योंकि प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले। അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാനെ വളരെ ദുഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. तो यह है जो है यहाँ पिछले है, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण का किसी को नौकरी नहीं करना चाहिए। ശുക്രാചാര്യന്മാരുടെ രണ്ട് പുത്രന്മാര് ബ്രാഹ്മണരാണ്. ബ്രാഹ്മണൻ ആരുടെയും ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ദാസ്യത്വം സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. ब्राह्मण का कर्तव्य है पठन पाठन तदं जाजन दान प्रतिष्ठा। അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണരുടെ ഒരു കർത്തവ്യം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുക. लेकिन ये राजा हिरण्यकशिपु की नौकरी करते थे, എന്നാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദാസരായിരുന്നു. क्योंकि हिरण्यकशिपु ने कहा था मेरे पुत्रों को तुम लोग जो है राजनीतिक पॉलिटिशियन ये सब विद्या सिखाओ। അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ഹിരണ്യകശിപു ഈ ബ്രാഹ്മണനോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ പുത്രനായ ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ ഈ രാജനീതി പോളിറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കൂ. तो ये सिखाने की जब कोशिश किए, ये तो सब प्रचंड विद्वान नारद ऋषि से अपने माँ के गर्भ में उससे और ये भगवत ज्ञान सीखे हुए थे, तो ये उनके लिए सब ये यूजलेस है भौतिक ज्ञान। അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ സംബന്ധിച്ചോളം പ്രചണ്ഡ വിദ്വാനായ നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് ഗർഭത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനവും സ്വയത്തമാക്കിയ ആളാണ്, മഹാപുരുഷനാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പറയുന്ന വിദ്യകൾ വെറും നിസ്സാരമാണ്. तो जब प्रहलाद महाराज को शिक्षा देते थे, तो उनको नारद जी से जो सीखे थे प्रहलाद महाराज, उसको ये षड अमृत को जो है कट कर देते थे। അപ്പോൾ ശില നാരദ മുനിയിൽ നിന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് എന്തെല്ലാം പഠിച്ചിരുന്നോ അതെല്ലാം ഷഡനാമാർഗം അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. तो यहाँ उस प्रहलाद महाराज के ऊपर ये भर्त्सना करने लगे हिरण्यकशिपु के पास जा करके, क्योंकि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा प्रहलाद, आपने आज तक ये दोनों शिक्षकों से क्या क्या सीखा, आपने मुझे बताओ। तो उन्होंने कहा था ये सब भगवत ज्ञान उन्होंने बताया। तो बोलते हैं तो आसुरी विद्या भौतिक ज्ञान के लिए बोला था, ये तो उनका बात सुना ही नहीं है करके वो ब्राह्मण पुत्र को संग अमर को बुला करके जो है तुम लोग क्या शिक्षा दिया है, प्रहलाद को उल्टा शिक्षा दे दिया करके धमकी दी। അപ്പോൾ ഷണ്ടമർക്കന്മാര് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ പറ്റി ഭത്സനങ്ങൾ കണ്ട വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഷണ്ടമർക്കന്മാരും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജോട് ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത്? പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വമാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ, നിന്നെ അസുരവിദ്യ പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ ഞാൻ ഷണ്ടനെ അമർക്കനെ നിയോഗിച്ചത്, പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ നീ പഠിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ തന്നെ ഷണ്ടനെ അമർക്കനെ വിളിച്ചു, അവളെ വത്സിച്ചു, കഠോരമായി ശകാരിച്ചു. കാരണം എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ജോലിയല്ല, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ശകാരിച്ചു. तो यहाँ श्लोक बता रहे हैं नारद जी, जब प्रहलाद महाराज मौन हो गए तब ये तथाकथित ब्राह्मण उन पर क्रुद्ध हो गए। അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് മൂകനായപ്പോൾ മൗനം പൂണ്ടപ്പോൾ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ചുണ്ടി ശാസിച്ചു. क्योंकि वे हिरण्यकशिपु के दास थे। കാരണം എന്തെന്നാൽ അവർ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദാസനായിരുന്നു. जैसे कोई फैक्ट्री का मालिक नहीं रहता है लेकिन मैनेजर रहता है, तो मैनेजर जो है मालिक के बराबर काम करता है मालिक के लिए, लेकिन वो मालिक नहीं है, लेकिन मालिक का पूरा फॉलो करता है। लेकिन आज ये फॉलो नहीं कर सका, क्यों? उसके बाद प्रहलाद महाराज सुने नहीं, तो इसीलिए डांट पड़ा उनको। മഹാരാജ് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ, ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ ഒരു മുതലാളിയാണെങ്കിൽ മുതലാളി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജറാണ് ഇതിന് ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഫാക്ടറിയുടെ മുതലാളി അല്ലെങ്കിൽ ശരി, ഫാക്ടറിയുടെ മാനേജർ ആയതുകൊണ്ട് മുതലാളി എങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെയാണ് ഫാക്ടറി നടത്താൻ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ ഇവരെ ഈ കാര്യത്തിൽ സഫലമായില്ല. കാരണം അവർ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഒന്നുപോലും കേട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ വളരെ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ അവരെ ശകാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. तो यहाँ इस प्रकार बोल करके प्रहलाद महाराज की भर्त्सना करते हुए इस प्रकार बोले, प्रहलाद महाराज के लिए सीखने लेने हम तो पढ़ाया, लेकिन तुम्हारा बेटा
कहाँ से सीखा, कहाँ से बोला है, ये हम लोग नहीं सिखाया है, ये हम लोग सिखाए। അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഇത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതല്ല, ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, എവിടെ നിന്നൊക്കെയോ പഠിച്ചതാണ് ഇത്. तो यहाँ ये आगे बता रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज का ये सब चरित्र शुक्राचार्य के ब्राह्मण का गुण, ब्राह्मण का कर्तव्य होता है किसी के नौकरी नहीं करना, लेकिन शुक्राचार्य राजा की नौकरी किए। ऐसा नौकरी तो ब्राह्मण स्वरूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भी करते थे, लेकिन महाप्रभु को जब मिले उन्होंने ग्रेट वैष्णव वो भी ब्राह्मण लेकिन मुस्लिम बन गए, लेकिन महाप्रभु आए थे वैष्णव के ब्राह्मण से उठे। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശുക്രാചാര്യ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പക്ഷേ അസുരത്തിലെ ഗുരു ആയതുകൊണ്ട് അവരെ അസുരന്മാരുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശരിക്കുള്ള ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതേപോലെ തന്നെ രൂപാസു ഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി രണ്ടുപേരും ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു, പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിം രാജാവിന്റെ ജോലിക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ സമ്പർക്കം വന്ന ഒരു സത്സംഗം ചെയ്തോടി അവർ ഇവരുടെ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കുകയും ഉന്നതമായ വൈഷ്ണവരായി തീർന്നു. അപ്പോ അവർ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇവരുടെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ മുസ്ലിമായി മാറി. പക്ഷേ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സംസർഗം കൊണ്ട് അവർ ബ്രാഹ്മണേക്കാൾ ഉന്നതനായ വൈഷ്ണവരായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത്. जैसा कि सनातन गोस्वामी बहुत बड़े लिखे विद्वान थे, ब्राह्मण है, तो उनको कुछ सर्विस करना था, तो पहले से भक्ति ज्ञान के बारे में इतना उनको मालूम नहीं था, रुचि था, तो जो अर्थ की भी आवश्यकता होती है, सबको अर्थ चाहिए, तो उन्होंने बोले, मुस्लिम ने काजी ने बोला कि भाई तुम लोग मुस्लिम अनुकरण करोगे तो आपको हम पद अच्छा देंगे, बोला ओके चलो देखा जाएगा है। लेकिन महाप्रभु से जब मिले है, पद को छोड़ करके ब्राह्मण थे, ब्राह्मण से वो ऊंचा पद वैष्णव बन गए, देवता का सब गुण आ गया महाप्रभु को मिलते ही। तो उसी प्रकार मेरे आप लोगों से विनती है, यहाँ हम आते हैं, सत्य प्रभु इधर है, सब सीनियर वैष्णव हैं, जो नए आते हो अपने दुष्कर्म को त्याग करके भगवान का प्रसाद और नाम के द्वारा प्रसाद खा करके नाम ले करके शुद्ध बन के आप भी वैष्णव प्रहलाद महाराज के बराबर बन सकते हैं। इसी करेक्ट शुद्ध है, ये गारंटी है। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ രൂപ ഗോസ്വാമിയും സനാതന ഗോസ്വാമിയും പ്രകണ്ഠ വിദ്വാൻമാരായിരുന്നു, വളരെ വിദ്വാൻ പണ്ഡിതരായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്ക് ജീവിക്കേണ്ട പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു, പണം സമ്പാദിക്കേണ്ട കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കാശി അവരെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഉന്നതമായ പദവിയും പണവും സമ്പത്തും ഒക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശരി അങ്ങനെയാ നോക്കിക്കളയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ പിന്നീട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആ പദം ത്യാഗം ചെയ്യുകയും ബ്രാഹ്മണനേക്കാൾ ഉന്നതമായ ശ്രേഷ്ഠയായ ഒരു വൈഷ്ണവന്റെ ആ പദത്തിൽ എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നാമാട്ടയില് സീനിയറായ ഡിവോട്ടീസ് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിനെ കാണുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വന്ന ഭക്തന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈകൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ ശുദ്ധമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൈഷ്ണവരായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജനെ പോലെ നല്ലൊരു വൈഷ്ണവർ അവർക്കും പറ്റും, ഇത് ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. आगे जब ये सुना प्रहलाद महाराज के सामने, उनके पिता के सामने, प्रजा के सामने उनका जो है नर्वस हो गए, सर्वनिंदा हो गया। कौन? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച പണി പൂർണ്ണമായും നടപ്പാക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഷണ്ഡനും അമർക്കനും വളരെ നാണക്കേട് തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹിരണ്യകശ്യപനും മുമ്പിൽ അവർ നാണിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ दोनों ब्राह्मण क्या बोल रहे हैं, सुनो, वेरी नाइस इंटरेस्टिंग। आनीयतमरे वित्रस्वाकमस्य पुष्करः कुलांगरस्य दुर्बुद्धे स्तर्थो अश्वदितो दमः। अरे मेरी छड़ी तो लाओ। दोनों ब्राह्मण बोलते हैं मेरी छड़ी लाओ, उनको सबक सिखाता हूँ प्रहलाद, हमारा नाम में कलंक डाल रहा है। അപ്പോ ഷണ്ഡൻ അമ്മാർക്കൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയാണ്, എന്റെ വടി കൊണ്ടുവരൂ, ഞാൻ അവരെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ, ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ കളങ്കം ചാർപ്പിക്കുകയാണ് ഈ മൂടൻ. यह प्रहलाद हम लोगों के नाम पर यश पटावा लगा रहा है, यश में पट्टा लगा रहा है, दोष देख रहा है हमारा। അപ്പോൾ ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഞങ്ങളുടെ യശസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ കീർത്തിയിൽ അവർ അപകീർത്തി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. उसका बुद्धि खुद कम है, दुर्बुद्धि है ये, और हमारा बुद्धि को कम बता रहा है। അവരാണ് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ്, കുബുദ്ധിയാണ് അയാൾ, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുകയാണ്. असुरपुर में अंगार लगा दिया है, അസുരത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു നിന്ദ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവയാണ്. अब राजनीतिक कूटनीति के 4 प्रकारों में
चौथे उपाय के द्वारा इसका प्रचार किए जाने की आवश्यकता है। അതുകൊണ്ട് രാജനീതിയിലെ 4 മാർഗങ്ങളിലെ നാലാമത്തെ മാർഗമായ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ. तो आगे बता रहे हैं, यह धूत प्रहलाद चंदन के वन में कटीले वृक्ष के समान प्रकट हुआ है। जैसा कि चंदन का झाड़ जहाँ है वहाँ कांटेदार जब झाड़ उनके डिस्टर्ब करते हैं, जब चंदन लेने जाने के पहले कांटेदार वृक्ष बहुत पाए जाते हैं कर्नाटक में, है। उसी प्रकार या इस कुल में जो है जन्म लेकर के हिरण्यकश्यप के उनके राजवंशी कुल और ब्राह्मणों का ये बीच में एक कांटे बन गया है। ഒരു ചന്ദനക്കാടിനുള്ളിൽ ഒരു കാട്ടിച്ചെടി ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ. ഞങ്ങൾ അസുരകുലത്തിൽ പഠിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ധാരാളം നല്ല കുട്ടികളുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു കീടമായിട്ടാണ് ഈ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. चंदन की वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी चाहिए। അപ്പോ ചന്ദന മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഇതിനെ കാട്ടുചെടി വെട്ടാനായിട്ട് ഒരു കോടാലി അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടുകത്തി വേണം. कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है तब चंदन लकड़ी काट सकते हैं। അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കോടാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചന്ദന മരം മുറിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. तो और कांटेदार वृक्ष होते हैं उनके लिए कुल्हाड़ी का हत्था बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है। तो कांटेदार वृक्ष होते हैं ना, उसका डंडी से कुल्हाड़ी के लिए डंडा बनाने के लिए उपयुक्त होता है, छोटे छोटे। അപ്പോ ഈ മഴു ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള മരം വേണം. അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ കാട്ടുചെടിയാണ്. ഈ കാട്ടുചെടിയുടെ തണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ മഴുവിന്റെ തണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. यहाँ बड़ा वेरी नाइस है। हाँ, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी चंदन वन को काट गिराने के लिए कुल्हाड़ी का तुल्य है। भगवान विष्णु, यहाँ भगवान विष्णु दैत्य वंश रूपी दैत्य हिरण्यकश्यप के वंशज को चंदन वन काट गिराने के कुल्हाड़ी के तुल्य है। वो कुल्हाड़ा कौन है? प्रहलाद महाराज। അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുരകരമായ ചന്ദനക്കാടിനെ വെട്ടിമുറിക്കാനായിട്ട് വലിയ കാട്ടുചെടിയായ കാട്ടുചെടിയ മഴു കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന കാട്ടുചെടി, അത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാണ്. ഈ മഴു വിഷ്ണു ഈ മഴുവായ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജെ കൊണ്ട് ഈ ചന്ദ്രകാടായ അസുരകുലത്തിനെ നശിപ്പിക്കാനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. कुल्हाड़ा मतलब लोहे का कुल्हाड़ी काटने का नहीं, उसका डंडा, उसको पकड़ना होता है। खाली कुल्हाड़ी से कुछ काम नहीं होता है, उसका डंडा होना चाहिए, है। तो उसी प्रकार खाली हम लोग हरे कृष्ण बोलने से नहीं, अपने हाथ में जैसा कुल्हाड़ी पकड़ते हैं ये माला पकड़ना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മഴു കൊണ്ട് മാത്രം, മഴു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുമ്പിന്റെ ആ ബാക്കി മഴുവാണ്. പക്ഷെ മഴു കൊണ്ട് മാത്രം പറ്റില്ല, മഴുവിനെ ഘടിപ്പിക്കുന്ന ദണ്ട് വേണം. ആ ദണ്ട് നമ്മൾ അറിയാം, അത് ദണ്ടിനാണ് മഴു വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പൊ ദണ്ടില്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും മഴ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നതുപോലെ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ ചെല്ലുകൊണ്ട് മാത്രം നടക്കില്ല. ആ മാല ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. लोग नो प्रभुपाद कितने खुशी से हंस रहे थे। എത്ര സന്തോഷമായിട്ടാണ് ശീല പ്രഭുപാദ് ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. तो आज एकादशी है, भागवत हमको है 2 श्लोक से थोड़ा टिपिक माने शॉर्टकट में बता दिया है, जिससे आप घर में पढ़ो। ये 7 के इंटू 7वां स्कंद का 5वां अध्याय को आप पढ़ो। ये 3-4 चैप्टर सो नाइस। तो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए पढ़ के प्रहलाद महाराज का पढ़ें, उतने में हमारा कल्याण हो जाएगा। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് ഏകാദശിയാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിക്കുക. സശബ്ദം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. तो क्योंकि मैं भागवत यहाँ क्यों बंद कर रहा हूँ कि श्रील प्रभुपाद जब इस पृथ्वी पे मौजूद थे, खास करके बम्बई में, तो एकादशी के दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती का पूरा लीला जन्म से लेकर के अंतिम तक का वो बताते थे। അപ്പോൾ ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് നിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ശീല പ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഏകാദശി ദിവസം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിയുടെ ലീലകൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിരുന്നത്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയുടെ ജന്മം മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. मैं भी 3 साल प्रभुपाद के साथ जब एकादशी में रह सुना हुआ है। അപ്പോൾ ഞാൻ 3 വർഷം ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഒപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ഏകാദശി ദിവസം ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ലീലകൾ കേൾക്കുമായിരുന്നു. आपने भारत का ऑफिस बम्बई है,
നിങ്ങൾ ഈ ഇസ്കോണിന്റെ ശരിക്കും ഓഫീസ് എന്നുള്ള ബോംബെ ആണ്. प्रभुपाद थे भाई ऑफिस बॉम्बे, मदर हाउस वृंदावन, वर्कशिपिंग मायापुर. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയാറുണ്ട്, എന്റെ ഓഫീസ് ബോംബെയിലാണ്, അമ്മയുടെ വീട് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന സ്ഥലം മായാപൂരാണ്. अब इसी उस ऑफिस का जो विग्रह राधारास बिहारी हैं, श्री श्री राधारास बिहारी ये मेरे सामने हैं, उनका मुझे सेवा में नियुक्त किए थे. അപ്പോൾ എന്നെ ബോംബെയിലേക്കുമ്പോൾ ഭക്തി രാധാരാസ് ബിഹാരി ഭഗവാന്റെ സേവ, രാധാരാസ് ബിഹാരി ആണ്, ബോംബെയിലാണ്, ജൂഹു ടെമ്പിളത്തെയാണ്, ആ സേവയിലെ എന്നെ നിയുക്തനായിരുന്നു. तो उसी को मैं भी पालन करता हूँ. അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും പാലിക്കുകയാണ്. हम बम्बई या रायपुर में हम वही पालन करते हैं. ബോംബെയിലായാലും ശരി റായ്പൂരിലായാലും ശരി ഇത് ഞാൻ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. हर एकादशी को प्रभुपाद का लीला हम पढ़ते हैं. എല്ലാ ഏകാദശിയും ഞാൻ ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിന്റെ ലീലയാണ് പഠിക്കുന്നത്. मॉर्निंग AM 8 to 9. രാവിലെ 8 മുതൽ 9 വരെ ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിന്റെ ലീല പഠിക്കുന്നു. बॉम्बे रायपुर. ബോംബെ ആണെങ്കിൽ ശരി, റായ്പൂരായാലും ശരി. एवरी वेडनेसडे प्रभुपाद लेक्चर. എല്ലാ ബുധനാഴ്ച ദിവസങ്ങളും ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിന്റെ ലെക്ചർ ഉണ്ടാവും. So what do you like here? Okay, I request you tell me. I start. അപ്പോൾ ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിന്റെ ലീലാമൃതം പറയട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതമാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണോ? कहाँ का लीला सुनना चाहते हैं? वृंदावन, बम्बई, दिल्ली and मायापुर, कुंभ मेला. അപ്പോൾ ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിന്റെ ലീലകൾ പല ദിക്കിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്, ബോംബെയിലുണ്ട്, ഡൽഹിയിലുണ്ട്, കുംഭമേളയിലുണ്ട്, മായാപൂരില്. ഏത് സ്ഥലത്തെ ലീലകളാണ് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? What do you like at it? ഏതാണ് ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക്? ഏത് ഭാഗത്തെ ലീലകൾ കേൾക്കണം? What do you like? Great, आप लोग पास हो गया. कोई भी लीला. अब 100 नंबर तो नहीं ले पाया, थोड़ा कम आ गया, क्योंकि सब लीला हम पूरा लाइव भर सुनेंगे फिर भी हम तृप्ति नहीं हो पाएंगे. ശ്രീലാ പ്രഭുപാദിന്റെ എല്ലാ ലീലകളും നമ്മൾ കേട്ടാലും ശരി, ജീവിതം മുഴുവൻ കേട്ടാലും ശരി, നമുക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. प्रभुपाद से श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फर्स्ट श्लोक का जन्माधस्य हमारा 120 साल आयु है, लेकिन आजकल उतना कोई नहीं रहता है, लेकिन 120 साल की जो भक्त रहा वो एक श्लोक को समझने में असमर्थ रहता है. സാധാരണ മനുഷ്യായുസ് 120 വയസ്സാണ്, 120 കൊല്ലമാണ്. പക്ഷേ 120 കൊല്ലം ആരും ജീവിക്കുന്നില്ല, കരികാലത്ത് അത്രയൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഇനി അഥവാ 120 വർഷം ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചാൽ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമായ ജന്മാദ്യസ്യ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. तो क्योंकि हर भक्तों के मुख से अलग अलग उसी श्लोक से रस निकलता है. കാരണം ഓരോരോ ഭക്തന്മാരുടെ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള രസങ്ങളാണ് ആ പ്രത്യേക ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ വരുന്നത്. ऐसे ऐसे श्लोक है, कुछ भक्त लोग वृंदावन में साधु लोग एक महीना एक श्लोक में लेक्चर देते हैं. വൃന്ദാവനത്തിൽ ബാബാജിമാർ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ ഒരു മാസം വർണ്ണിക്കുന്ന പറയുന്നത്. तो 1 घंटा बड़ा मुश्किल से देता है. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ വർണ്ണിക്കാൻ വളരെ तो ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. अपने अपने योग्यता के अनुसार है. ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത്. मैं तो इतना बड़ा योग्यता नहीं हूँ, എനിക്ക് അത്ര യോഗ്യതയില്ല, उसलिए मैं 1 घंटा आपको दे सकता हूँ. അതുകൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. आप लोग का आशीर्वाद चाहिए. നിങ്ങളുടെ ആശീർവാദം ആവശ്യമാണ്. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आभारी हूँ, मुझे आप इतना बड़ा आसन गुरु महाराज के सामने, मुझे भगवान के सामने दिए हैं, तो ये मैं बहुत आभारी हूँ. ഇത്ര വലിയൊരു സീറ്റ് ഇരിപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഗുരുമഹാരാജിനൊപ്പം ഭഗവാനൊപ്പം തന്നതിലും എനിക്ക് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. तो आपके सामने प्रभुपाद के गुणगान जरूर करूँगा. जो सुना हूँ, जो करता था करा हूँ, है जो सुना हुआ है, जो किया हुआ है और करता था. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുണങ്ങൾ, ഞാൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദിനെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ചെയ്യിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഞാൻ വർണ്ണിക്കാം. तो कहाँ से शुरू करें बताइए? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങണം. बम्बई, वृंदावन, दिल्ली, इलाहाबाद, मायापुर, 5. 5 ദിക്കുണ്ട്. वृंदावन. चलो अच्छा, वोट करेंगे. आज अकाउंट महाराष्ट्र का वोट भी है, हरियाणा है, तो मेजॉरिटी किधर है? वृंदावन वाले कितने हाथ उठाओ? मेजॉरिटी. कैसे मेजॉरिटी किधर है? वृंदावन का है? 40 है. मुंबई का कितना है?
वृंदावन धाम की तो वृंदावन धाम का वृंदावन स्टार्ट അപ്പോ മെജോറിറ്റി വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ ലീലകളായിട്ട് തുടങ്ങണം. ओम विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय वरदे स्मृति भक्तिवेदांत स्वामी के नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद टू जर्मनी बसेस है the 30 devotee में 25 devotee British and 5 devotee Indian. 1974 പഞ്ചാബിൽ 2 ബസ്സുകളായിട്ട് ഞങ്ങൾ പര്യടനം നടത്തുകയായിരുന്നു. 2 ജർമ്മനിയിലത്തെ 2 ബസ്സുകളാണിത്. അതിൽ 25 പേർ ഫോറിനേഴ്സും വെള്ള ശരീരക്കാരും 5 പേര് ഭാരതീയരായിരുന്നു. तो हमने जन्माष्टमी के पहले हंसदूता महाराज उस पार्टी का इंचार्ज थे, ट्रैवलिंग बस पार्टी का, तो उनसे रिक्वेस्ट किया, मैं और एक हैदराबाद का डिवोटी है अनंत पद्मनाभ, हमें भी आपका पार्टी में ले चलो जाना है. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലീഡറായ ഹംസദൂർ മഹാരാജാണ്. ഹംസദൂർ മഹാരാജും വേറെ അനന്ത പത്മനാഭൻ എന്ന ഹൈദരാബാദിലെ ഡിവോട്ടികളെ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളെയും കൂടി ഈ പര്യടനത്തിൽ ഞങ്ങളെയും കൂടി ചേർക്കണം എന്ന് അവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, അപേക്ഷിച്ചു. മഹാരാജ് വളരെ സന്തോഷമായി. ആരോടും പറയരുത്, ഞാൻ വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് കാശ് തരാം, രാത്രി വണ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ കയറി പൊക്കോളൂ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അപ്പോൾ രാത്രി 9 മണിക്ക് ഞങ്ങൾ ബോംബെയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറി. ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. 2 മണിക്ക് മധുരയിലെത്തി. വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. അപ്പൊ ഹൻസുൽ മഹാരാജാണെങ്കിൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് വന്നു. 5 മണിക്ക് കറക്റ്റ് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി. फिर वहाँ मिले, रात को रहे. दूसरे दिन हमें बोले कि आप जाओ अमृतसर में बस पार्टी है, वहाँ शामिल हो जाओ. അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു, നാളെ രാവിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അമൃത്സറിലേക്ക് പോകണം, അമൃത്സറിലാണ് ബസ് പാർട്ടി ഉള്ളത്, അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ബസ് പാർട്ടിയിലായിട്ട് യോജിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ 3 ഡിവോട്ടീസ് ഞങ്ങൾ അമൃത്സറിൽ പോയി. गोल्डन टेम्पल में रुके हुए थे, वहाँ हम भी शामिल हो गए. അപ്പോൾ അവിടെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ, അമൃത്സറിലെ ഗോൾഡൻ സ്വർണ്ണ മന്ദിരത്തിലാണ് അവിടെ പാർട്ടി നിന്നിരുന്നത്. അവിടെ 15 ദിവസം ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഞ്ചാബ് മുഴുവൻ പ്രചാരണം ചെയ്തു. അങ്ങനെ മുഴുവൻ പഞ്ചാബ് 2 മാസം പ്രചാരണം ചെയ്തു. बस का परमिट खत्म हो जाने के बाद दोबारा परमिशन नहीं मिला इंडिया में. जर्मनी का बस था. അപ്പോ 2 മാസം ശേഷം ഈ ബസ്സിന്റെ പെർമിറ്റ് അവസാനിച്ചു. ജർമ്മൻ ബസ് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത് അത് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പുതുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതുപോലുള്ള ബസ്സുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ബസ് എവിടെ നിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ബസ് കാണാനായിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നു. जलंधर, പട്ടിയാല, ये सब बड़े-बड़े शहर हैं पंजाब में. ഇതെല്ലാം പഞ്ചാബിലത്തെ വലിയ നഗരങ്ങളാണ്. प्रभुपाद के पुस्तक बांटने में बड़ा इजी हो जाता था. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അവിടെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. बस खड़े करके जब प्रभुपाद का टेप चालू करते थे तो बहुत भीड़. ബസ് നിർത്തിയിട്ട് ശിലാപ്രഭുപാദിന്റെ ടേപ്പ് ഞങ്ങൾ വെക്കും. അപ്പൊ തന്നെ നിറയെ വലിയൊരു കൂട്ടം തിരക്കായിട്ട് വരുമായിരുന്നു. एक पत्रिका हिंदी में बैक टू कार्ड केवल 1 रुपया में बिकती थी. അപ്പോ ഹിന്ദിയിലുള്ള ഒരു പത്രിക 1 രൂപയ്ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവത് ദർശൻ. अदर पुस्तक हिंदी में नहीं था. വേറെ പുസ്തകം ഹിന്ദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. तो इस प्रकार बहुत आनंद लेते थे. അതുകൊണ്ട് വളരെ ആനന്ദം ഞങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു. अब जन्माष्टमी के समय जब आया, അപ്പോൾ ജന്മാഷ്ടമി സമയത്ത് എത്തിയപ്പോൾ, ജന്മാഷ്ടമി ആയപ്പോൾ तो वृंदावन आए. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തി. तो वृंदावन जब आए, वृंदावन एतियപ്പോൾ तो एक डिवोटी है अभी महाराज कृष्ण बलराम स्वामी, वो पहला डीटी किचन में कुकिंग करता था. അപ്പോൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കൃഷ്ണ ബലറാം സ്വാമി വന്നിട്ട് ഡിവോട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. जन्म से ब्राह्मण थे. ജന്മം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണനാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഡിവോട്ടി കിച്ചണില് ഭഗവാന് വേണ്ടി കുക്കിംഗ് നടത്തിയത്, പാചകം ചെയ്തത്. सबसे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था वृंदावन में.
ഇതിനേക്കാൾ മുമ്പ് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിലെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡായിട്ടാണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. इस्कॉन मंदिर में. ഇസ്കോൺ മന്ദിരത്തിൽ. तो गुरु पूजा के समय सिक्योरिटी ड्रेस पहने हुए प्रभुपाद को फूल चढ़ाने आता था. അപ്പോൾ ഈ ഗുരുപൂജ സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഡ്രസ്സിൽ വന്നിട്ട് ശിലാപ്രഭുപാദർക്ക് പുഷ്പം അർപ്പിക്കാൻ വന്നിരുന്നു. तो प्रभुपाद जब लगातार 5 दिन तक देखा कि लड़का हर दिन सिक्योरिटी है या फूल चढ़ाने आता है, तो पूछा आप कहाँ से हो. അപ്പോൾ 5 ദിവസങ്ങളോളം ശിലാപ്രഭുപാദ് ഈ പ്രഭു സെക്യൂരിറ്റി ഡ്രസ്സിൽ വന്ന് ശിലാപ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുപൂജയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ശിലാപ്രഭുപാദ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാണ്? वृंदावन ही मेरा जन्म स्थान है. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വൃന്ദാവൻ തന്നെയാണ് എന്റെ ജന്മസ്ഥലം. क्या वर्ण में आते हो? അപ്പോൾ ഏത് വർണ്ണത്തിലാണ് വരുന്നത് ചോദിച്ചു. मैं ब्राह्मण हूँ. ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. तो ब्राह्मण का नौकरी करना तुम्हारा काम नहीं है. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന്റെ ജോലി ഇത് ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചല്ല. शुक्राचार्य के बेटे को ये बात है वो. तो क्या करूं महाराज, मेरा माता पिता वृद्ध है, उनको पालन पोषण करना पड़ता है. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മഹാരാജ്, എന്റെ അച്ഛനമ്മയും വയസ്സായി, അവരെ പാലിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. तो प्रभुपाद बोले मैं तुमको पैसा दूंगा, सिक्योरिटी गार्ड नहीं, भक्त बनो. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭു, ഞാൻ നിനക്ക് പൈസ തരാം, നീ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിൽ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ ഭക്തനായാൽ മതി. तुम्हारा माता पिता के लिए कमी नहीं पड़ेगा, मैं अच्छा दूंगा आपको पैसा. അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒന്നും കുറവുണ്ടാവില്ല, അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശമ്പളം ഞാൻ തരാം. उसके बाद अख्यानंद प्रभु को बुलाए, टेम्पल प्रेसिडेंट था अख्यानंद. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ആയ അഖ്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ വിളിച്ചു. अख्यानंद स्वामी जी महाराज. അഖ്യാനന്ദ സ്വാമി മഹാരാജിനെ വിളിച്ചു. अख्यानंद इस वाइफ को इसको गिव धोती, कट हेयर एंड गिव कंठी माला एवरी मंथ व्हाटएवर सिक्योरिटी पे, यू पे मनी एवरी मंथ. അപ്പോ അഖ്യാനന്ദ മഹാരാജനെ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ മുടിവെട്ടി അദ്ദേഹത്തെ മുണ്ടിടിപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഖണ്ഡിമാല ധരിപ്പിക്കുക, അതിനുശേഷം മാസത്തിൽ എത്ര ശമ്പളമാണ് സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡിനെ കൊടുത്തത് അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കണം. कृष्ण बलराम एक बार बम्बई आए थे तो मेरे रूम में ठहरे हुए थे. അപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണ ബലറാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ ബോംബെയിൽ വന്നപ്പോൾ എന്റെ റൂമിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. मैं भी वहाँ कुकिंग करता था, तब प्रसाद एक साथ के मेरे रूम में रहते थे, दोनों का दोस्ती अच्छा हो गया था. तो इन्होंने कृष्ण बलराम प्रभु ने मुझे सब बातें बताई. അപ്പോ കൃഷ്ണ ബലറാം എന്റെ റൂമിൽ താമസിച്ചിരുന്നു, ഞാൻ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കി, ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് പ്രസാദം കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് കൃഷ്ണ ബലറാം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. तो जब हम वृंदावन बस का परमिट खत्म होने के बाद वृंदावन आए, तो मुझे कृष्ण बलराम के रूम में ठहरने का मौका मिला. അങ്ങനെ ബസ്സിന്റെ പെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വൃന്ദാവനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കൃഷ്ണ ബലറാമന്റെ റൂമിൽ താമസിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് കിട്ടി. कृष्ण बलराम प्रभु मुझे देखते ही बोले, कहाँ ठहरे हो, मेरे साथ रहो, मैं अकेला हूँ, मेरे रूम में आओ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ബലറാം എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ, എവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, എന്റെ റൂമിൽ ആരുമില്ല, വരൂ എന്റെ ഒപ്പം താമസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. कृष्ण बलराम प्रभु जी गेस्ट हाउस फर्स्ट फ्लोर में. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ മുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ ആദ്യത്തെ നിലയിലാണ്. जैसा फर्स्ट फ्लोर में लेफ्ट में पहला तरफ चढ़ोगे तो तीसरा रूम में ठहरे. അപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ഭാഗത്ത് ഒന്നാമത്തെ നിലയില് മൂന്നാമത്തെ മുറിയിലാണ്, ലിഫ്റ്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മുറിയിലാണ് കൃഷ്ണ ബലറാമിന്റെ കമരം. नंबर 3 रूम, നമ്പർ 3 റൂമിന്റെ നമ്പർ 3 ആണ്. 103. 103. तो वहाँ सत्संग तो जन्माष्टमी 2-3 दिन के बाद जन्माष्टमी आ गया. അപ്പോൾ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം ജന്മാഷ്ടമി വരികയാണ്. तो और बस पार्टी डिवोटी दिया. അപ്പോൾ ബസ് പാർട്ടിയിലെ എല്ലാ ഡിവോട്ടീസും അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. हंसल महाराज, लीडर लोकनाथ स्वामी, അപ്പോൾ ഹംസദൂത് മഹാരാജ് സ്വാമിയും ലോകനാഥ് സ്വാമിയാണ് ലീഡേഴ്സ്, അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 25 ब्रह्मचारी. ഇവിടെയാണ് 25 ബ്രഹ്മചാരികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. तो जन्माष्टमी के दिन, ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം मंगलारती 1976 में जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती के बाद 1976 ജന്മാഷ്ടമിയുടെ മംഗളാരതിക്ക് ശേഷം तो प्रभुपाद अनाउंस किए, പ്രഭാത അനൗൺസ് ചെയ്തു, 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ इस ब्रजभूमि मथुरा में जन्म लिए. ഈ ബ്രജഭൂമിയായ മധുരയിൽ ജന്മമെടുത്തു. कंस के कारागार में. കംസന്റെ കാരാഗൃഹത്തിലാണ്. तो आज जो है रात को हम यहाँ जन्माष्टमी उत्सव आज सुबह से मनाएंगे रात भर. അപ്പോൾ ഇന്ന് ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം രാവിലെ മുതൽ രാത്രി വരെ ഞങ്ങൾ ജന്മാഷ്ടമി ആഘോഷിക്കും. आज हम सब लोग को व्रत रखना है. नोबडी कोई अन्न नहीं खाना है. അപ്പോ ഇന്നേ ദിവസം വ്രതം ചെയ്യില്ലെന്ന്, ഇന്ന് ആരും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല, രാത്രി വരെ അർദ്ധരാത്രി വരെ ആരും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല. निर्जला उपवास रहना है. നിർജ്ജലോപാസം ചെയ്യണം. എല്ലാവരും ശാന്തരാ പ്ലീസ്, സംസാരിക്കരുത്. No drink water also. വെള്ളം പോലും കുടിക്കരുത്.
And everybody chant 64 rounds. ഇതുകൂടാതെ എല്ലാവരും 64 മാലകളും ജപിക്കണം. तो अख्यानंद महाराज बोला सब 64 माला करेंगे तो सेवा कैसे करेंगे? അപ്പൊ അഖ്യാനന്ദ മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, പ്രഭു എല്ലാവരും 64 മാല ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവ ആര് ചെയ്യും? तो somebody has 8 hours service to chant 25 rounds. അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് 25 മാല ജപിക്കുന്ന 8 മണിക്കൂർ. And somebody have a 4 hour service, this put 32 rounds. ചില ആൾക്കാർക്ക് 4 മണിക്കൂർ സേവ 32 മാല. Somebody have all day service, no chant round, I chant. ചില ആൾക്കാർക്ക് സേവ വേണ്ട, വയസ്സായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ജപം മാത്രം മതി, ഞാൻ ജപിക്കും. तो इस प्रकार प्रभुपाद अनाउंस किए. അങ്ങനെ ചില പ്രഭുപാദ അങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്ത്. कृष्ण बलराम प्रभु बोले मुझे आप मेरे को जरा सहायता करो डीटी किचन में. അപ്പോ കൃഷ്ണ ബലറാം പ്രഭു എന്നെ വിളിച്ചു, എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം, DP റൂമിലെ എന്നെ കുറച്ച് സഹായിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. तो मैं बोला मैं नया भक्त हूँ, मेरा दीक्षा नहीं हुआ है, मैं कैसे डीटी किचन में सेवा करूंगा? അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുതിയ ഭക്തനാണ്, എനിക്ക് ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് DT കിച്ചണിൽ എങ്ങനെ ഞാൻ സേവ ചെയ്യും, DTയുടെ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സേവ ചെയ്യും? बोला मैं क्या करूं, मुझे कोई सहायता नहीं करता, बहुत सारे प्रोपोर्शन बनाना है, 56 आइटम है, तो कोई डिवोटी आता नहीं, तो मैं प्रभुपाद से बात करता हूँ, आपको आना पड़ेगा. അപ്പോ കൃഷ്ണ ബലറാം പറഞ്ഞു, എനിക്കൊന്നും വേറെ വഴിയില്ല, ആരും എന്നെ സഹായിക്കുന്നില്ല, 56 ഐറ്റംസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും, ഒരാളും സഹായിക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശീല പ്രഭാതനം പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളാം. तो एक डिवोटी को पहले नेपाली डिवोटी है, उसको प्रार्थना मैंने निवेदन किए थे कि तुम सहायता करो. അപ്പോ അവിടെ ഒരു നേപ്പാളി ഡിവോട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ നേപ്പാളി ഡിവോട്ടിയുടെ അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചിരുന്നു എന്നെ സഹായിക്കണം. लेकिन वो बोला मुझे ब्राह्मण दीक्षा नहीं होने से मैं वो पहला दीक्षा हुआ है, ब्राह्मण होगा तब करूंगा. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്ക് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും DT കിച്ചണിൽ സേവ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. उसने ऐसा आर्ग्यूमेंट कर दिया. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വാഗ്വാദം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. तो प्रभुपाद तो कृष्ण बलराम जब बताए तो प्रभुपाद बोले इन्होंने लिसन मी फॉरगेट. प्रभुपाद उसको बोले थे तुम कुकिंग करो कोई बात नहीं, लेकिन प्रभुपाद का ही बात नहीं सुना तो उसको बोले छोड़ दो. ശരി. അപ്പോ കൃഷ്ണപ്രധാൻ പ്രഭു ശീലപ്രഭാതനോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ശീലപ്രഭാതന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം വിട്ടേക്കൂ, വേറെ ആളെ നമുക്ക് നോക്കാം. तो जब मुझे मिले तो मुझे बताया, प्रभुपाद को बताया कि जो है बम्बई में जो कुक था वो अभी आया है, दिस वेरी नाइस पर्सन डिवोटी. तो आई नो दिस बॉय, आई नो दिस गुड ज्वेलरी मेकर, गुड कुक, गुड वर्शिपिंग और दिस पोस्ट. അപ്പോ കൃഷ്ണപ്രധാൻ പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ എനിക്ക് ബോംബെയിൽ വെച്ച് അറിയാം, ബോംബെയിൽ കുക്കിംഗ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അത് കാരണം നല്ല ആളാണ് എനിക്കറിയാം. അപ്പൊ ശീല പറഞ്ഞു, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഇയാളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഇയാൾ നല്ല ജോലി ചെയ്യാൻ സ്വന്തപ്പണി ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്, നല്ല ആരാധന ചെയ്യാറുണ്ട്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഇയാളെ നന്നായിട്ട് അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞു. Just like Yugala Kishore, जैसे चैतन्य महाप्रभु Yugala है, वो राधा कृष्ण. So just like I speak a little way Bombay also, मन में join. तो प्रभुपाद know me Bombay, what? पर प्रभुपाद जब एक दिन प्रभुपाद का जो कुक है बीमार था, शाम को 6:30 बज गया था, प्रसाद नहीं बना पाए, तो प्रभुपाद के लिए गोपाल कृष्ण महाराज जो बहुत व्याकुल थे कि कौन बनाएगा, लेकिन प्रभुपाद बोले तुम लोग जो खाए हो उसी को लेके आओ. അപ്പോ മഹാരാജ് വേണം ജുവൽ കിഷോർ രണ്ടും ഒരുമിച്ച്, കുറച്ച് ബോംബെയുടെ കാര്യം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് പറയാണ്. അപ്പോൾ ബോംബെയിൽ ഒരിക്കൽ ഷീല പ്രഭാത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഷീല പ്രഭാതിന്റെ കുക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാചകക്കാരന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം ബാധിച്ചു. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. 6:30 വൈകുന്നേരം 6:30 കഴിഞ്ഞു, പ്രഭാതിന് പ്രസാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജാണ് ചാർജ്. ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജൻ വളരെ അപ്സെറ്റായി, എന്ത് ചെയ്യണം അറിയില്ലല്ലോ, എന്താ വേണ്ട, ഇനി എന്താ കൊടുക്കാൻ പ്രഭാതിനെ എന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഷീല പ്രഭാത് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് കഴിച്ചോ അത് എനിക്ക് കൊടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞു. प्रभुपाद बोले, गोपाल कृष्ण महाराज बोले मेरा वाइफ के साथ मैं कुकिंग करता हूँ, उस समय गृहस्थ थे वो. प्रभुपाद गोपाल कृष्ण महाराज गृहस्थ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജാണെങ്കിൽ ഗൃഹസ്ഥനായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥനെ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഞാൻ എന്റെ വൈഫ് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഇവിടെ. Prabhupada said, no, whatever eating, devotee, he offered to Radharasa Bihari, yes, beside. जो आप भक्त लोग खाए हो उसी को लेके आओ, मैं खाऊंगा. അപ്പോ ശിലപാദം അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് കഴിച്ചത് അത് മാത്രം കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി, ഞാനത് കഴിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. क्योंकि भगवान को भोग लगाया कि नहीं?
ഭഗവാന് ഭൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായില്ലേ? लगाए हैं ആ കൊടുത്തിരുന്നു. तो उसी को लेके आओ। എന്നാ അതിനെ കൊണ്ടുവരും. कुकिंग करेगा मैं नहीं खाएगा उसी को खाएगा। വേറെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ആവശ്യമില്ല, ഇതിനെ കൊണ്ടു ഞാൻ ഇതിനെ കഴിക്കാം. तो उस दिन मैं बनाया था खिचड़ी एंड हलवा एंड पोटैटो पकौड़ा। അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറയണം, ഞാൻ അന്ന് 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, ഞാൻ ഹലുവ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു, പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് പക്കോട ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. आधा डिगोटी लेमन वाटर, कढ़ी, इमली खजूर का चटनी एंड पापड़। अब बाकी लोग बनाए। ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി നാരങ്ങ വെള്ളം, പിന്നെ കടി മോര് തൈര് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു കറി, പിന്നെ पापड़ പാപ്പഡ്, ഇതെല്ലാം കൂടി ബാക്കിയുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. गुड़मीन एंड खजूर डेट गुड़ का चटनी गुड़ के साथ डेट इमली गुड़ में ഈന്തപ്പഴം ശർക്കരയും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ചട്നി അവരുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. तो जब प्रसाद लेके दिए तो प्रभुपाद देखे और हलवा को उन्होंने पूरा कटोरी हलवा खा गया। ശീലാപ്രഭാത ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം മുഴുവൻ നോക്കിയിട്ട് ആ കട്ടോരിയിലായിരുന്ന അലുവ മുഴുവൻ കഴിച്ചു. 1 स्पून चटनी, लिटिल पकौड़ा, आलू पड़ा, लिटिल पापड़ का टुकड़ा, लेकिन हलवा पूरा खा गए। ചെറിയ കഷ്ണം പപ്പടം, കുറച്ച് അലുവ, അല്ല കുറച്ച് പക്കോട, പിന്നെ കുറച്ച് നാരങ്ങ വെള്ളം, എല്ലാം കുറച്ച് കഴിച്ചു. പക്ഷേ അലുവ മുഴുവൻ കഴിച്ചു. तो बोले वो तो सब प्रसाद बम्बई में आजकल खा रहे हो, कौन बनाया? അപ്പൊ ബോംബെയിൽ നല്ല പ്രസാദം അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം, ആരാണ് ഉണ്ടാക്കി ചോദിച്ചു. एक नया भक्त है प्रभुपाद, അപ്പോ ഗോപാൽ മഹാരാജ് ഇത് പുതിയൊരു ഭക്തനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. केवल उसको 1 हफ्ता हुआ है। ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച ആയിട്ടുള്ളൂ. So I like to see him. Why bring here? അപ്പോ ശീലാപ്രഭു എനിക്ക് അയാളെ കാണണം, കൊണ്ടുവരൂ. तब उस समय संध्या आरती में हम नाच रहे थे कि वाह जय बोरा साहब है। उस समय गोपाल के साथ प्रभु आए, महाराज नहीं मैंने बनाया हम प्रसाद प्रभुपाद को बहुत पसंद है हलवा, चलो चलो। तो मैं बोला बाद में जाए, अरे प्रभुपाद बुलाता है, हाथ को खींच के लेके। അപ്പൊ സന്ധ്യാദി സമയത്ത് ഗൗരാജൻ മഹാരാജ തുള്ളിച്ചാടുന്നു. ഇപ്പൊ ജയോ ജയ ഗൗരാചാർന്ന് ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് ഓടി വന്നു. ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞു, ശീലാപ്രഭാതനെ നീ ഉണ്ടാക്കിയ ആലുവ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട് ശീലാപ്രഭാതനെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ പറഞ്ഞു പിന്നെ വരാൻ പറഞ്ഞു, ഏയ് പ്രഭാതം വേണം, ഉടനെ വേണം, കൈ പിടിച്ചു കൂട്ടി. Because I have no brain, no knowledge this time, only 1 week devotee, only spiritual master. This is यहाँ से आप रहेगो। तो प्रभुपाद परस्पर से, oh come on प्रभुपाद से come, मेरा हाथ को खींचते ले गया। അപ്പോ ഞാൻ പുതിയ ആളാണ്, എനിക്കിത് പറ്റി യാതൊരു ഞാനൊരു ആരാണ് സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ അല്ലാതെ ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സമ്മതിച്ചില്ല. ഈ ശിലാപ്രഭുദാനം പറഞ്ഞു ഉട്ടിനെ പിടിച്ച മഹാരാജന്റെ കൈ പിടിച്ച് വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. तो टेरेस में बैठे थे, ऐसा टेरेस लाइक टेरेस, वहाँ बैठे थे। അപ്പൊ ഇതുപോലെ ടെറസിലാണ് ശിലാപ്രഭു ഇരുന്നിരുന്നത്. इधर डिविटी इंचार्ज गर्गमुनि स्वामी, ब्रह्मानंद महाराज, भवानंद महाराज, कमाल कृष्ण गोस्वामी, they all senior Vaishnavas sitting there. അപ്പോ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി, ഗർഗമണി, ഭവാനന്ദ് മഹാരാജ്, ബ്രഹ്മാനന്ദ് മഹാരാജ്, ഇവരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം ശീലാപ്രഭാതിനെ ചുറ്റും ഇരുന്നിരുന്നു. And then one movie star, पंजाबी है, वो गुंडागर्दी का पार्ट होते का नाम भूल जाओ, नहीं प्रेमनाथ नहीं, बड़ा बड़ी गुंडागर्दी का काम, जैसा भीम महाभारत में भीम का रोल किया, क्या नाम है, अब बाद में आएगा। उसके वाइफ और उसका बेटी 6 महीने का थी, उसको बेटी को टावल बिछा के सुलाए थे, आई दोनों पति पत्नी भी बैठे थे। ഇത് കൂടാണ്ട് ഒരു പഞ്ചാബി ഫിലിമില്ല, ഹിന്ദി ഫിലിമിൽ ഒരു പഞ്ചാബിക്കാരൻ, അയാളുടെ ഭാര്യ, അയാളുടെ ചെറിയ കുട്ടി 6 മാസമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു. അവർ ടവലില് നിലത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉറക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. तो हम जब गए गोपाल कृष्ण महाराज जैसे प्रणाम किया, मैं भी वैसे प्रणाम किया। അപ്പോ ഒന്നൊരിക്കലെ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് പ്രണാമം ചെയ്തു, ഞാനും അതുപോലെ പ്രണാമം ചെയ്തു. तो महाराज ने कहा कि दिस बॉय कुकिंग। അപ്പോ മഹാരാജ് ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത്. तो प्रभुपाद बोलते हैं बैठो 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 बैठो। അപ്പോൾ പ്രഭു ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ ഇരിക്കൂ. प्रभुपाद आपके सामने के बैठो। അപ്പോ ഇങ്ങനെ हेवी हेवी बैठो। അപ്പോ കുറെ ശബ്ദം കൽപ്പിച്ചോണ്ട് ഇരിക്കൂ. मैं बैठ गया। അപ്പൊ ഞാൻ ഇരുന്നു. वो तब कहाँ का जन्म स्थान है? അപ്പോ എവിടെയാണ് ജനിച്ചത്? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। അപ്പോൾ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ്. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट विलेज सिहा। റായ്ഗഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വില്ലേജ് സിഹ എന്നുള്ള ഗ്രാമത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. तुम्हारा नाम क्या है? പേരെന്താണ്? सत्यानंद साहू। സത്യാനന്ദ സാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു.
तो कितना पढ़ाई किया है? എത്ര പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? मैट्रिक മെട്രിക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 10th क्लास. 10ാം ക്ലാസ്. हाँ. तो क्या काम करते हो? എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്? तो अभी मैं फादर फार्मर, तो अभी खेती किसानी में देखभाल करता हूँ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷിഭൂമിയിൽ ഞാൻ കൂടെ ജോലി ചെയ്തു. लेकिन तुम प्रसाद तो बहुत अच्छा बनाया है. പക്ഷേ പ്രസാദം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ. ऐसी काम करते थे क्या? അപ്പോൾ എങ്ങനത്തെ ഈ ജോലി ചെയ്തിരുന്നോ? नहीं, प्रभुपाद ऐसी काम नहीं करता था. അങ്ങനത്തെ ജോലി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല പോവാ, ചെയ്തിട്ടില്ല പോവാ. इतना अच्छा कैसे फिर बनाया? പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത്? प्रभुपाद हम किसान हैं. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഞാനൊരു കർഷകനാണ്. छत्तीसगढ़ में मानसून बहुत होता है. छत्तीसगढ़ में मानसून रहनी बहुत सीजन. അപ്പോൾ ഛത്തീസ്ഗഡ് മൺസൂൺ വളരെ കനത്താണ്. तो लेबरों को काम कराते समय पानी में जब ठंडी लगता था तो घर वापस आते थे, आ जाता था. तो माता के रसोई घर में माँ कुकिंग करती थी. तो ठंडी में हम रसोई माने फायर के बगल में बैठ करके वो देखता था और समय समय में हम बनाते थे. അപ്പോൾ അവിടെ കനത്ത മഴയും തണുപ്പായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയിൽ പണി വിട്ടിട്ട് അമ്മ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ അമ്മ അവിടെ അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുക്കളയുടെ ചൂട്, ആ അടുപ്പിന്റെ ചൂടിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കണം നോക്കും, അമ്മ ഇടയ്ക്ക് സഹായിക്കും. और क्या काम करते हैं? പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? मैं जेवर का काम करता हूँ. सिल्वर गोल्ड ज्वेलरी. ओ इसने ज्वेलरी गोल्ड में അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളിയുടെ പണി ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്വർണ്ണപ്പണി ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓഹോ, വെള്ളിപ്പണി ചെയ്യാറുണ്ടോ? ചില പ്രഭു ചോദിച്ചു. हमारा राधारास बिहारी का मुकुट टूट गया है, उसको बनाओगे? രാധാദാസ് ബിഹാറിയുടെ മുഖം ഒടിഞ്ഞു, ആ തലപ്പാവ് ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കിരീടം ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? तो देखने से पता चलेगा कितना टूटा हुआ है. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു കണ്ടാൽ മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ എത്ര പൊട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. गिरिराज महाराज प्रेजेंट देयर प्रेसिडेंट. तो गिरिराज प्रभु ब्रिंग दिस राधारास बिहारी ग्राउंड लाइक सी हिम. അപ്പോൾ ഗിരിരാജ് മഹാരാജാണ് അവിടുത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ്. ഗിരിരാജ് മഹാരാജ് ഗിരിരാജ് ആ ഭഗവാന്റെ കിരീടം കൊണ്ടു, എത്ര പൊട്ടിയെന്ന് നോക്കട്ടെ. वो मुकुट लेने गया. फिर प्रभुपाद मुझे पूछे उसके बाद क्या काम करते हो? अब संध्या के समय हमारे माता हमें लालटेन समझते हो? तो केरासिन भर के काज साफ करना पड़ता है. लालटेन कितना ऊंचा है. वो काज को काऊ डंग के राख, बर्निंग फायर, राख होता है डस्ट, उसमें साफ करके जलाना. फिर हाथ पैर धो के हनुमान चालीसा पढ़ना है. उसके बाद भोजन 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे. ये हमारा माँ का ड्यूटी हमारे ऊपर ये बताया हमने. അപ്പോൾ ഗിരിരാജ് മഹാരാജ കിരീടം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ശിലാപ്രഭാതം വീണ്ടും ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ മഹാരാജ പറഞ്ഞു ഈ മണ്ണെണ്ണകൾക്ക് വീട്ടിലെ മണ്ണെണ്ണകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ അത് വൃത്തിയാക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ചാണപ്പൊടി ചാരെടുത്തിട്ട് അത് വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വെച്ച് അതിന് ഡ്യൂട്ടി അമ്മ എനിക്ക് തന്നാണ്. അത് വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഹനുമാൻ ചാലീസ് പഠിക്കും. ഹനുമാൻ ചാലീസിന് ശേഷം 7 മണിക്ക് എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശിലാപ്രഭാതം പറഞ്ഞു. गिरिराज महाराज ग्राउंड लेके आ गया. അതിൽ ഗിരിരാജ് മഹാരാജ് കിരീടമായിട്ട് വന്നു. अब मुझे दिया. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കൈ തന്നു. लेकर के तुरंत बोला कि 10 मिनट का काम है. ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെറും 10 മിനിറ്റിനൊക്കെ പണിയേ ഉള്ളൂ. ओके इसको बनाओ. അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കൂ. मैं बोला प्रभुपाद इसके लिए कुछ सामान खरीदना पड़ेगा. അപ്പോ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു പ്രഭു ഇതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും. तो कितना पैसा चाहिए? എത്ര പൈസ വേണ്ടി വരും ചോദിച്ചു. मैं बोला 70-80 रुपए लगेगा. അപ്പോ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു 70-80 രൂപ വരും. प्रभुपाद बोले गिरिराज प्रभु गिव 100 rupees this boy tomorrow. അപ്പോ ശിലാപ്രഭു പറഞ്ഞു ഗിരിരാജ് ഈ കുട്ടിക്ക് നാളെ 100 രൂപ കൊടുക്കൂ. उसके बाद प्रभुपाद बोले और क्या काम करते हो? അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രഭു ചോദിച്ചു വേറെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? बस यही काम करते थे शिला प्रभुपाद. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ചെയ്തുള്ളൂ ശിലാപ്രഭു. तो प्रभुपाद से ये गोड आर डूइंग पूजास, हनुमान चालीसा पूजा कर, राम भगवान का पूजा आरती करते हो, हैं अच्छा कुक हो, ज्वेलरी बनाते हो, हैं तो गिरिराज गोपाल दिस बॉय पोस्ट पुजारी आई गिव इनिशिएशन सेकंड आफ्टर दिस पोस्ट पुजारी बामे राधारास. क्या अरे वो 1 week boy I'm 1 week devotee. प्रभुपाद मुझे ऐसा मुझे पहला बोल 1975 जनवरी में. അപ്പോൾ ശീലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞു ഒട്ടും മോശം നീ പ്രസാദം ഉണ്ടാക്കണ്ട
ഹനുമാൻ ചാലീസ് പഠിച്ച് പൂജ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ജ്വല്ലറിയുടെ ജോലിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായും പൂജാരിയായിട്ടുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ ഗിരിരാജ് മഹാരാജോടും ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജോടും പറഞ്ഞു, ഈ കുട്ടിയെ ഞാൻ ഇനീഷ്യേഷൻ ബ്രാഹ്മണ ഇനീഷ്യേഷൻ കൊടുത്ത് രാധാറാസ്പയുടെ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് പൂജാരിയെ ഞാൻ നിയമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. വെറും ഒരു മാസം, ഒരു ആഴ്ച മാത്രമേ ഞാൻ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതിനിടെ ഒരാഴ്ച ആയില്ല എന്നോട് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. यहाँ मुंबई के तो स्टोरी बहुत है, मैं एग्जांपल के लिए दिया। यहाँ जब प्रभुपाद मेरा बनाया हलवा खाए थे तो उनको वृंदावन में मालूम था, ओ आई नो दिस हुआ है, दिस गोस कुक। കണക്ഷൻ അറിയാണ്. ബോംബെത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഝലക് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം പറയാണ്. ബോംബെ ധാരാളം പാസ് ടൈംസ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഇത്. ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞല്ലോ, ഗുരുനാഥിൽ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്കറിയാം, ഈ കുട്ടി എനിക്കറിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ കഥ പറഞ്ഞാണ്, ഈ ഹൽവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देखो 8 महीना के बाद भी प्रभुपाद का मेमोरियल है. उन्होंने उसे बोला आई नो 8 മാസം മുമ്പ് നടന്ന ബോംബെത്തെ സംഭവമാണ്. ശീല പ്രഭുപാദ് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു. ശീല പ്രഭുപാദ് ഇത്രയും തിരക്കിനിടയിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. हमने प्रभुपाद रिद्धि किचन में कृष्ण बलराम को सहायता करके जब वृंदावन में कुकिंग के 1976 में कृष्ण बलराम टेम्पल रिद्धि किचन, तो शाम को मैं जो है 6 बजे आ गया. प्रभु जी मैंने केवल 3 माला किया है, मैं माला कर नहा धो माला करूंगा, क्योंकि प्रभुपाद बोले 25 माला करो है. 64 माला, 32 माला, 25 माला है, 16 माला कम से कम होना ही चाहिए है. जो जिसका बहुत दिन भर काम है उसका माला मैं करूंगा बोले हैं. तो मैं तो वही माला करने जा रहा. मैं वापस आ गया रूम में, नहा धो करके माला में बैठ गया पकड़ के. അപ്പോ രാവിലെ തുടങ്ങി വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ DT കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കുറേയധികം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി. എന്നിട്ട് അവസാനം പ്രഭുവിനെ പറഞ്ഞു, പ്രഭു എന്റെ മാല ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, 25 മാലയും 8 മണിക്കൂർ സേവയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, എന്റെ മാല ഒന്നും തന്നെ ആയിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഇനി മാല ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാരാജ തിരിച്ചു റൂമിൽ വന്ന് കുളിയെല്ലാം ചെയ്ത് അദ്ദേഹം മാല എടുത്ത് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. 7:30 कृष्ण बलराम प्रभु संध्या आरती के बाद आए. प्रभु जी प्लीज निकल कम हेल्प दिस पीनट फ्राई. 100 किलो पीनट को फ्राई करना है जरा सब. तो मैं बोला अभी मेरा माला नहीं हुआ है, 3 माला सुबह किया था, अब 2 मिनट माला किया फिर आ गया. तो बोला मैं नहीं जा सकता. तो वो कंप्लेंट प्रभुपाद कृष्ण बलराम ने तो प्रभुपाद के पास जब पहुंच गए रिक्वेस्ट करने के लिए, कंप्लेंट नहीं रिक्वेस्ट करने के लिए. അപ്പോൾ 7 വീണ്ടും കൃഷ്ണ ബലറാം റൂമിലേക്ക് വന്നു. റൂമിൽ വന്ന് പറഞ്ഞു, ഒരു 100 കിലോ കപ്പലണ്ടി വറക്കാനുണ്ട്, വേറെ ആരും ഇല്ല, നീ തന്നെ എന്നെ സഹായിക്കേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാരാജ പറഞ്ഞു, എന്റെ കാലത്ത് മുതൽ 3 മണിക്കൂർ 3 മാല മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് മാല ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, 2 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ, അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും വന്ന് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണോ, അപ്പൊ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കൃഷ്ണ ബലറാം നേരെ പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വീണ്ടും അപേക്ഷയായിട്ട് പോവുകയാണ്. प्रभुपाद जब बोले मुझे अकेला में क्या करूं, तो लड़का वो अभी गया है, तो थोड़ा सहायता कर दे, तो कि उसको मेरे पास बुला के लेके आओ. അപ്പോ കൃഷ്ണ ബലറാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, ആ കുട്ടി ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പോയിക്കുകയാണ്, അത് സഹായിക്കുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, അത് കാരണം എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പോൾ ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, അയാളെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിടാൻ പറഞ്ഞു. जब प्रभुपाद तो जा गया लेके बुला के प्रभुपाद को बुलाते गया, प्रणाम किया, तो थोड़ा कुकिंग मूंगफली को फ्राई कर दो. ठीक है, किचन में गया. അപ്പോ മഹാരാജനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടേപ്പോ ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, പ്രണാമം ചെയ്തു. ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് സഹായിച്ചൂടെ, നിറയെ കപ്പലണ്ടി വറക്കാനുണ്ട്, ഒന്ന് സഹായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹാരാജ് ഓക്കെ ശരി പ്രഭുപാദ് ഞാൻ സഹായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കിച്ചണിലേക്ക് കയറി. किचन में गया. 150 किलो का 2 बैग पीनट है, ओनली 1 कैन घी 17 किलो. पहला जर्मनी से सब घी आता था, तो 17 किलो का आता था. तो वो एक टिन घी 17 किलो में कैसा फ्राई करें, तो रात को 12 बज जाएगा है. बोला ये नहीं हो सकता है. तो वो अगेन कंप्लेंट प्रभुपाद. അപ്പോ 50 കിലോന്റെ 2 ബാഗുകളാണ് കപ്പലണ്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അത് വറക്കാനായിട്ട് 17 കിലോന്റെ ടിൻ നെയ്യാണ്. ഇത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, 17 ടിൻ. അപ്പോൾ വെറും 17 കിലോ ടിൻ ഒരു നെയ്യ് വെച്ചിട്ട് ഈ 100 കിലോ കപ്പലണ്ടി വറക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി 12 മണിയാവും. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് പറ്റില്ല, ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഉടനടി വീണ്ടും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ശീല പ്രഭുപാദിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ശീല പറഞ്ഞു ഉടനെ വീണ്ടും വിളിക്കൂ, അയാളെ വിളിക്കൂ. അപ്പോൾ വീണ്ടും ശിലാപ്രഭുവിനെ നമസ്കരിച്ചു. ശിലാപ്രഭു ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് മൂപ്പലി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നോട് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയതല്ലേ, ഇന്നലെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്താ ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നത്. प्रभुपाद 100 किलो मूंगफली है,
केवल एक पीपा घी है, उसमें कैसा करेगा तो तिल चुपराने के बराबर होगा। मस्टर्ड मसाज बट फ्राई नहीं हो सकता है। तो क्या चाहिए? और एक पीपा घी चाहिए। ओके, हंसदूता बुलाओ, हंसदूता इंचार्ज इससे, और बटर स्टोर रूम का इंचार्ज था, हंसदूता महाराज को बुलाओ बोले। അപ്പോൾ ശില പ്രഭു പറഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത, എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ 100 കിലോ കപ്പലണ്ടി ഉണ്ട്, ഈ കപ്പലണ്ടി വറക്കാനായിട്ട് ആകെപ്പടി 17 കിലോ ഒരു ടിൻ നെയ്യ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് പരത്താനും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാണ്ട് വറക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുപോലത്തെ അത്ര നെയ്യേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? എനിക്ക് ഒരു ടിന്നും കൂടി വേണം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഹംസദൂർ മഹാരാജെ വീണ്ടും വിളിച്ചു. കലവറയുടെ ചാർജ് അദ്ദേഹമാണ്. കലവറ അദ്ദേഹത്തെ വീണ്ടും വിളിച്ചു ശില പ്രഭു. Why no give butter this? Oh, I will be. No, whatever head cook say give. How much like कितना प्रभुपाद बोलते हैं कितना घी चाहिए, मतलब और एक पीपा चाहिए. तो ओके, फिर वो एक पीपा ला के दिया. അപ്പോൾ ശില പ്രഭു ചോദിച്ചു എന്താ വെണ്ണ നെയ്യ് എന്താ കൊടുക്കാത്ത ചോദിച്ചപ്പോ നെയ്യ് കൊടുക്കുന്നില്ലോ. അങ്ങനെയല്ല, ഹെഡ് കുക്ക് എത്ര ചോദിക്കുന്നു അത് മുഴുവൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അതാണ് അതിന്റെ നിയമം. അപ്പോ ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് ചോദിച്ചു ഇനി എത്ര നെയ്യ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഒരു ടീനും കൂടി വേണം പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഹംസദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ഉടനെ പോയിട്ട് ഒരു ടീൻ കൊണ്ടുവരൂ, ഒരു വീപ്പ കൂടി കൊണ്ടാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു വീപ്പ നെയ്യ് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു. तो मैंने 2 असिस्टेंट लिया, 2 फायर चालू किया, 8 to 9 8 बज गया था, 8 बजे से 9 बजे मैंने 100 किलो पीनट फ्राई करके रेडी कर दिया. അപ്പോ 8 നും 9 ഇടയിൽ 2 അസിസ്റ്റന്റും വെച്ച് 2 അടുപ്പും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 100 കിലോ കപ്പലണ്ടി മഹാരാജ് വറുത്തു. Again I come back, बात का too much smoke, ये आगे पसीना आया. अब फिर जब करने बैठा 3 वाला ही हुआ है. फिर कृष्ण बलराम आ गया 9:15 9:30 again come my room. Oh सिद्धार्थ प्रभु, सिद्धार्थ प्रभु, come on please. एकादशी में राजगिरा आटा पूरी, नो बड़ी आइडिया, you come help. Oh my God. I have chanting. तो मैं बोला मैं नहीं जाएगा. Again complain प्रभुपाद. അപ്പോൾ തിരിച്ച് റൂമിൽ വന്നു. 9 മറയെ വേർത്തിട്ടായിരുന്നു. വീണ്ടും കുളിച്ച് 9 മണിക്ക് വീണ്ടും ചാൻഡിങ് തുടങ്ങി. 9:15 വീണ്ടും കൃഷ്ണ ബലറാം വീണ്ടും വന്നു. കൃഷ്ണ ബലറാം വന്ന് പറയാണ് സത്യാനന്ദ സാഹു ഒരു രക്ഷയില്ല, രാജഗിരി ആട്ട ഏകാദശിയാണ്, രാജഗിരി ആട്ടയോട് നിറയെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കണം, ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം, ഇത് സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല, നീ തന്നെ വരണം വന്നപ്പോ അയ്യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ ജപം ഒന്നായിരിക്കുക. ഉടനെ വീണ്ടും കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ശിലാപ്രഭുവാന്റെ അടുത്തേക്ക്. അപ്പൊ ശിലാപ്രഭു ആ കുട്ടി വീണ്ടും കൊണ്ടുവരൂ. This is 9:30 p.m. രാത്രി 9:30 കഴിഞ്ഞു. ജന്മാഷ്ടമി ഡേ 9:30 p.m. ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം രാത്രി 9:30 1976. दंडवत प्रणाम. വീണ്ടും ദണ്ഡവത് പ്രണാമം. तो बोला थोड़ा सहायता कर दो. കുറച്ച് സഹായിച്ചൂടെ? प्रभुपाद बोले थोड़ा सहायता कर दो. 500 पूरी है, 25 किलो पोटैटो बॉयल, उसको मसाज करो, आटा बनाओ, पूरी करो. तो मैं बोला प्रभुपाद आपने बोला है 64 माला करो अनाउंस किए सुबह आफ्टर मंगला आरती. 64 round chant everybody. Somebody had hard work to 32 round, 25 round, compulsory 16 round. So it will help. प्रभुपाद I only have only 3 round. तो 3 माला जब किया है तो मैं माला नहीं किया. Okay, you go cook. I 30 round I chant for you. അപ്പോ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ശിലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞു അത് സഹായിച്ചൂടെ, 500 പൂരി ഉണ്ടാക്കണം, 25 കിലോ പൊട്ടാറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചേർത്ത് പരത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഭയങ്കര ജോലിയാണ്, ഒന്ന് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ശിലാപ്രഭു അങ്ങ് എന്നെ കാലത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് 64 മാല, നല്ല ജോലിയുള്ളവർക്ക് 14 മാലെങ്കിലും ചെയ്യണം ഘടന ജോലി. അപ്പം ഞാൻ 16 മാല പോയിട്ട് എനിക്ക് 3 മാലയായിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, എനിക്ക് മാല ജപിക്കണ്ടേ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭു ഒരു കാര്യം ചെയ്യൂ, ബാക്കിയുള്ള 13 മാല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ജപിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. बोला ठीक है. तो प्रभुपाद बोले कुकिंग करके और आपको हेल्पर कितना चाहिए? तो मैं बोला 4 डिवोटी हेल्पर. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭു ജോലി ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇത് ചെയ്യാൻ 500 പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര സഹായം വേണം വെച്ചു. അപ്പോൾ മഹാരാജ് എനിക്ക് 4 സഹായികൾ വേണം. 4 हेल्पर और कृष्ण बलराम and myself. 4 സഹായികൾ, കൃഷ്ണ ബലറാം, ഞാനടക്കം 6 പേര്. तो प्रभुपाद बोले पूरी जब तैयार हो जाएगा उसके बाद नहा धो करके he come 11:30 माइल दिस प्लेस. प्रभुपाद अपने क्वार्टर वृंदावन क्वार्टर
मैंने 11:30 पौने 12 बजे 12 बजे 15 मिनट पहले मेरे पास आओ, हो जाएगा पूरी। इतने में आपको 4 आदमी देता हूँ, हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा। तो वैसे हमने किया, 6 आदमी मिल करके बना दिया। 4 हेल्पर कृष्ण बलराम मैशल नहा धो करके नया कपड़ा पहन के कोका कोला की धोती एंड कम बैक मी 11:30 quarter. मैंने वैसे किया। അപ്പോൾ ശീലാപ്രഭു പറഞ്ഞു 4 ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 11:30 ഇത് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കണം. 11:30 റൂമിൽ പോയി കുളിച്ച് 11:45 എന്റെ റൂമിൽ ഫ്രഷ് ക്ലോത്ത് ആയിട്ട് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മഹാരാജ് അതുപോലെ 6 പേര് വെച്ചിട്ട് 500 പൂരി മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കി റൂമിൽ പോയി കുളിച്ച് 11:30 കുളിച്ച് 11:45 ശീലാപ്രഭുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നു. तो जब रास्ता में 400-500 devotees sitting there outside, inside, where go, walk difficulty. Hey, why listen you bhakta? Why coming? Very good. Hey, Prabhupada से बोले you थे, yes. तो one senior devotee say American, है एक नाथ प्रभु, this Bamit treasure. Oh yeah, the Prabhupada said, very good sir. तो प्रभुपाद के पास मैंने 11:40 में वहाँ पहुँचा. മഹാരാജ് കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഹാളിലേക്ക് കടന്നപ്പോ അവിടെ 500-600 ഡിവോട്ടീസ് ഇങ്ങനെ തിങ്ങി വിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ പോകാൻ ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യണോ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ ശീലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ശീലാപ്രഭാന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ശീലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു അമേരിക്കൻ ഡിവോട്ടി ഉണ്ട്, ഏകനാഥ് പറഞ്ഞിട്ട്. അതേപോലെ ശരിയാണ്, ശീലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ അയക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഉടനെ അവരെല്ലാം സ്ഥലം മാറിക്കൊടുത്തു. മഹാരാജ് നേരെ ശീലാപ്രഭാതിനോട് 11:40 ശരിക്കും മഹാരാജന് ശീലാപ്രഭാതിന് മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം. तो वहाँ जब प्रभुपाद को प्रणाम किया, प्रभुपाद बोले बैठो। बड़े बड़े सन्यासी सब हमारे लोकनाथ, ये अपना लोकनाथ स्वामी, तमाल कृष्ण महाराज, भवानंद महाराज, ब्रह्मानंद महाराज, ये सब बड़ी बिग सन्यासी सीट देयर, सीनियर डिवोटी, जैसे बैठो बैठो। Everybody looking me, a new guy coming here. Prabhupada says sit. Nobody say anything. because Prabhupada has present there, order there, बैठो बैठो, मैं बोला सबके सामने बैठने शर्मा रहा हूँ, बैठो അപ്പോൾ അവിടെ ശിലാപ്രഭാവിനെ പ്രണാമം ചെയ്തിട്ട് ശിലാപ്രഭാവി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ്, ബ്രഹ്മാനന്ദ് മഹാരാജ്, ഗർഗമുനി, ഭവാനന്ദ് മഹാരാജ്, വലിയ വലിയ തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, ധാരാളം ലോക്നാഥ് സ്വാമി, ധാരാളം വലിയ വലിയ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരും നിൽക്കണം. അപ്പൊ അവരുടെ മുമ്പില് ശീലാപ്രഭാഷ് അവരൊന്നും വേണ്ടിയില്ല, കാരണം ശീലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞാണ് ഇരിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവരൊന്നും വേണ്ടിയില്ല. മഹാരാജ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭയങ്കര നാണം തോന്നുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കാം, ശീലാപ്രഭാത് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. So Tamal Krishna बोले what is going on Abhishek? They say around 20 minutes, 20 to 12 this minute है. So everybody questioned. Tamal Krishna बोले शिका what is going on? Altar. तो तुम ही जपा करो. मैं अंग्रेजी कम समझता था, मुझे हिंदी बोले तुम ही जपा करो. तो I chant 3 round. 20 मिनट में हमने 3 माला जपा किया. सुबह 3 हुआ था, अभी 3. तो 5 मिनट पहले आप डिवोटी बुलाने आ गए, बस यस प्रॉपर एवरीथिंग रेडी हो गई. तो प्रभुपाद बोले चलो. तो सब प्रभुपाद के पीछे सन्यासी लोग जा रहे हैं. तो प्रभुपाद ऐसा देखता है, कम इधर आओ. एवरीबॉडी सन्यासी लुकिंग मी. हम सन्यासी सीनियर डिवोटी हैं, उनको बोलता है नहीं आओ, मेरे बोले इधर आओ. प्रभुपाद के पीछे पीछे मैंने भी पुजारी रूम में घुसा. അപ്പൊ മഹാരാജ് ശിലാപ്രഭാത് തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിനെ പറഞ്ഞു അഭിഷേകത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കണം, പൂജയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുക്കാനായിട്ട് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് മഹാരാജോട് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു ജപിക്കാൻ പറഞ്ഞു. 20 മിനിറ്റിനുള്ള 3 മാല ജപിച്ചു. കൃത്യം 5 മിനിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളപ്പോ ഡിവോട്ടി ഓടി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ശിലാപ്രഭാതിനോട് എല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭാത് എണീറ്റു. അപ്പോൾ എന്റെ എല്ലാവരും പിന്നാലെ വന്നു. ശിലാപ്രഭാത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് മഹാരാജിനെ പറഞ്ഞു ഒപ്പം വരാൻ പറഞ്ഞു. വലിയ വലിയ ശ്രേഷ്ഠരായ സന്യാസിമാരും സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ അവരോടൊന്നും പറയാണ്ട് എന്നോടാണ് പിന്നാലെ വരാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോ ശീലാപ്രഭാന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് ഞാൻ പൂജാമുറിയുടെ ഉള്ളിൽ കയറി. सन्यासी also प्रभुपाद तुम इधर आओ. ये सन्यासी give this boy. one सन्यासी ब्रह्मानंद महाराज ये इसको, तो सन्यासी को बोलता है इसको दो पहला. तो मैंने अभी आचमन किया और अल्टर में गए. वो कृष्ण बलराम के पीछे खड़े हो गए.
അപ്പോൾ അവിടെ പൂജാരിയുണ്ട്. ശീലാപ്രഭാത ആദ്യം ആചമനം ചെയ്തു, പൂജാരിമാരും ആചമനം ചെയ്തു. അപ്പോൾ ബാക്കി സന്യാസിമാരും സീനിയർ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാം വന്നു. അവർക്ക് ആചമനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശീലാപ്രഭാതം ആദ്യം ഈ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഈ കുട്ടിക്ക് ആദ്യം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം നോക്കി നിന്നു. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മാനന്ദ സ്വാമി വന്നിട്ട് ആദ്യം മഹാരാജിന് ആചമനം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നേരെ ആട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയിട്ട് കൃഷ്ണപ്രധാൻ പ്രഭുവിന്റെ പിന്നിൽ വന്നു നിന്നു. 21 part, 11 liter milk, 11 liter yogurt, 11 liter honey, 11 liter sugar water, different kind juice, clay part में 11 liter extra मटका. അപ്പോൾ 11 മൺകുടങ്ങള് പാല്, 11 കുടങ്ങൾ തൈര്, 11 കുടങ്ങൾ തേൻ, 11 കുടങ്ങൾ ഷുഗർ ജ്യൂസ്, അങ്ങനെ എല്ലാം 11 ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ. औषधि महाऔषधि so many things, 51 item total. മൊത്തം 51 കുടങ്ങളായിരുന്നു. So all big beauty there, nice plastic cover altar, you know, and Prabhupada and Kamal Krishna Maharaj, Bhavanand Maharaj taking hand Prabhupada to backside altar. Prabhupada के पंचगव्य अभिषेक first, पंचगव्य में घी, दूध, दही, कौडंग, यूरिन, इस पंचगव्य 5 पहला प्रभुपाद अभिषेक किए. 1 part पंचामृत, नंबर 6 part कमाल कृष्ण महाराज, नंबर 7 part से प्रभुपाद you take you will sannyasi looking me, oh this supposed to the Prabhupada, they look mercy Prabhupada, Guru mercy, and devotee no any shade, Krishna Balaram never came, this is Brahman devotee, Brahman Brajavasi, Guru Prasthila Prabhupada mercy, I Abhishek Krishna Balaram, Radha Syam Sundar Gaurnitai, Vipat Prabhupada, Kamal Krishna Bhavanand Maharaj, Achyutanand Maharaj, after number 5, मेरा number, this is your Prabhupada mercy. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ അവിടെ 51 കുടം മൊത്തം. 51 ആദ്യം 5 കുടങ്ങൾ പഞ്ചഗവ്യം. പഞ്ചഗവ്യം വെച്ചാൽ ഞാൻ പാല്, തൈര്, നെയ്യ്, പശുവിന്റെ മൂത്രം, പശുവിന്റെ ചാണം, ഇതാണ് പഞ്ചഗവ്യം. ആദ്യം 5 പ്രഭാത അഭിഷേകം ചെയ്തു. പിന്നെ 5 പാത്രം പഞ്ചദ്രവ്യം അത് ശീലാപ്രഭാത് ചെയ്ത് 6ാമത്തെ കുടം തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുത്തു. തമാൽ കൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി അത് അഭിഷേകം ചെയ്തു. 7ാമത്തെ കുടം വന്നപ്പോ മഹാരാജിനെ വിളിച്ചിട്ട് മഹാരാജിനെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ മഹാരാജ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ട് ഡിവോട്ടിയാണ് ഞാൻ. എന്നിട്ട് ശിലാപ്രഭുവിന് ഒരേ മേഴ്സിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ബാക്കി ഇത്രയോ സീനിയർ സന്യാസിമാരെ വൈഷ്ണവരിക്കുമ്പോൾ 7ാമത്തെ പടം മഹാരാജ് കൊടുത്തു. മഹാരാജ് അത് കൃഷ്ണ ബലറാമിനെയും ശ്യാം സുന്ദർ, രാധാ ശ്യാം സുന്ദർ, ഗൗമിത, ഇത് 3 ഡീറ്റെയിൽസ് 3നെയും മഹാരാജ് ഒഴിച്ചു. അതിനുശേഷം അച്യുതാനന്ദ പ്രഭു, മറ്റ് ബ്രഹ്മാനന്ദ പ്രഭു 7, 8, 9, 10, 11 ബാക്കിയുള്ള സന്യാസിമാരെ പിന്നീടാണ് ഒഴിച്ചത്, അഭിഷേകം ചെയ്തത്. Merciful Prabhupada. Somebody very happy, somebody very upset, looking just like tiger. ചില സന്യാസിമാരെ വളരെ ക്രുദ്ധിതരായി, അവർ പെട്ടെന്ന് പരിഭ്രമിച്ച് വിഷമമുണ്ടായി, അപ്സെറ്റ് ആയവര്. വേറെ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി. അവർ പറഞ്ഞ പ്രഭുവാന്റെ മേഴ്സിയാണ്. ചില ആൾക്കാർക്ക് പുലികളെ നോക്കണ വരെ അവർ നോക്കി. तो अभिषेक हुआ इस प्रकार. अभिषेक के बाद फिर भोग लगा, आरती हुआ. आरती के बाद प्रभुपाद क्वार्टर में फिर आ गए. प्रभुपाद बोलते हैं अभी आप विश्राम करोगे. प्रसाद खाए, ऐसे रात को 3 बज गया, 3:30. बोला चेंज हियर है. बोला प्रभुपाद आप बोले हम तेरा माला कर देगा. बोला हाँ तुम अभी माला करो, माला करो, अभी सोना नहीं, माला करो. 4:30 पे मंगल आरती. फिर मेरा जन्मदिन है, व्यास पूजा. प्रभुपाद बोले ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിനുശേഷം അഭിഷേകം കഴിഞ്ഞു, ഭോഗ് കഴിഞ്ഞു, ആരതി കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് 3 മണിയായി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 3 മണിയായി. 3 മണിയായപ്പോ ശീലാപ്രഭാത് മഹാരാജനെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള 13 മാലയുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോ ചെയ്തോളൂ പറഞ്ഞു. പ്രഭാത് 13 പ്രഭാത് ചെയ്യാമെന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത് എല്ലാം. ഇപ്പൊ 3 മണിയായിട്ടുണ്ട്, 4:30 ഇനി മംഗളാരതി വരുന്നു. 1.5 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്. 1.5 മണിക്കൂർ സമയമുണ്ട്, 13 മാല ജപിച്ചോളൂ. അതിനുശേഷം മംഗളാരതി ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം എന്റെ വ്യാസപൂജ ഉണ്ടാവും, അതെല്ലാം പങ്കെടുക്കാമെന്നും. तो फर्स्ट जमीन वाला कृष्ण बलराम गौरविता राधा श्याम सुंदर 3 प्लेट महाप्रसाद. तो प्रभुपाद एक लीटर Rio Karak है एंड किलो सन्यासी अग्नि आल्सो मैसेज है. बस वो खा के थोड़ा प्रसाद फिर वहाँ जपा शुरू कर दिया.
അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ബലറാം പ്രഭു 3 തളികളായിട്ട് 3 ഡേറ്റീസിന് 3 തളികളായിട്ടുള്ള മഹാപ്രസാദം കൊണ്ടുവന്നു. ശീല പ്രഭാത് കുറച്ച് എടുത്ത് കഴിച്ചു. ഞാൻ സന്യാസിമാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. എനിക്കും കിട്ടി. ഞങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് പ്രസാദം എടുത്തു. അതിനുശേഷം റൂമിൽ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ജപം ആരംഭിച്ചു. 4 മണിക്ക് വീണ്ടും കുളിച്ചു. 4:30 मंगलारती. अब कितना समय है और बोलने के लिए कितना समय है अभी? हाँ, हमको आज क्या क्या प्रोग्राम अभी हमारा यहाँ दामोदर आरती है ना. हाँ, तो क्योंकि ये तो प्रभुपाद का ये वृंदावन का स्टोरी अभी बहुत भरा हुआ है, लेकिन लंबा लगेगा बहुत. आप जैसे बोलो वैसे मैं करता हूँ, क्योंकि समय हो गया आरती 12:45 तक. अभी तो 12:30 है. 11:30 है. 12:30. अभी 12:35 हो गया. हाँ. 12:35. कितना समय और 1 बजे. 1 बजे तक. ओके. आगे और तो स्टोरी वृंदावन का ही. इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हरे कृष्णा. वृंदावन कथा तुर्रയാണ്. इसके बाद जो है हम गोलोक घाट, इसके बाद जो है वृंदावन में प्रभुपाद के व्यास पूजा के बाद हमें फिर ट्रैवलिंग के लिए कुछ टेम्परेरी परमिशन दिया था. 1 वीक का. 1 वीक. तो एक हफ्ता के लिए फिर ट्रैवलिंग निकल गए. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ജന്മാഷ്ടമി കഴിഞ്ഞു. ജന്മാഷ്ടമിക്ക് ശേഷം ഈ പെർമിറ്റ് പുതുക്കാത്ത പെർമിറ്റ് ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് പുതുക്കാൻ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച ഈ ബസ്സിൽ ഒരാഴ്ചക്കായിട്ട് മഹാരാജ വീണ്ടും പര്യടനത്തിന് ഇറങ്ങി. तो प्रभुपाद बोले तुम लोग प्रचार करते करते जाओ, मैं लंदन जा रहा हूँ और राधाष्टमी दिल्ली आ जाएंगे. वहाँ आप लोग भी वृंदावन से दिल्ली प्रचार प्रसार ले जाओ. राधाष्टमी को दिल्ली में मिलेंगे राधा पार्षद के. तो प्रभुपाद लंदन गए और हम लोग जो है प्रचार के लिए निकले. അപ്പോൾ ശീല പ്രഭാത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവാണ്. നിങ്ങൾ ബുക്ക് പ്രചാരമായിട്ട് നിങ്ങൾ തുടങ്ങും. അതിനുശേഷം 9 ദിവസത്തിന് ശേഷം രാധാഷ്ടമി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ രാധാഷ്ടമി ദിവസം ഞാൻ തിരിച്ച് ഡൽഹിയിലെത്തും. രാധാ പ്രസാദ് ടെമ്പിളിൽ വെച്ചും നിങ്ങൾ പ്രചാരം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡൽഹി ഈ സമയത്ത് എത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. After this 2 week राधाष्टमी coming. 2 ആഴ്ചക്ക് ഏതാണ്ട് 2 ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ രാധാഷ്ടമി വരും. हम राधा सप्तमी के दिन दिल्ली शाम को पहुंचे. രാധാ സപ്തമി ദിവസം ഡൽഹിയിൽ വൈകുന്നേരം എത്തി. और प्रभुपाद वो भी शाम को लंदन से आए. ശീല പ്രഭാതും വൈകുന്നേരം ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്നു. तो लोकनाथ स्वामी बोले क्योंकि स्टफ माने गेटर क्लास में माने घर किराए में लेकर के भगवान को रखा गया था. टेम्पल नहीं था. लाजपत नगर गेटर क्लास में. അപ്പോൾ അന്ന് ഡൽഹിയിലെ അമ്പലമില്ല. ഡൽഹിയിലെ ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷ്, ലാജ്പത് നഗറിലെ ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷിൽ ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് അവിടെയാണ് മൂർത്തികളെ വെച്ചിരുന്നത്. तो हम लोग बाहर एक घर भाड़े में लिया गया था टेम्परेरी, वहाँ रुके थे. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു വാടകയ്ക്ക് ഒരു വീട് എടുത്തിരുന്നു. അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നത്. तो उस दिन हम बहुत सब थके हुए थे भक्त लोग. അപ്പോൾ വളരെ ക്ഷീണിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ. तो लोकनाथ स्वामी रात को 10 बजे बोलते हैं, प्रभु जी मुझे 3 बजे उठा देना. तो मैं बोला ठीक है. तो मेरे पास तो वॉच क्लॉक नहीं, नो वॉच, नो अलार्म क्लॉक. I get up myself because my mother told me my special mantra for रामायण लंका कांड से. वाल्मीकि रामायण का जो मंत्र है हमें हमने माना दिया है इस मंत्र. അപ്പോൾ അന്ന് രാത്രി വൈകുന്നേരമാണ് ക്ഷീണിച്ചിട്ടായിരുന്നേ. രാത്രി 10 മണിയായപ്പോൾ ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് വന്നു. ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പ്രഭു എന്നെ രാവിലെ 3 മണിക്ക് എണിപ്പിക്കണം പറഞ്ഞു. മഹാരാജന് ശരി എണിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മഹാരാജന്റെ കയ്യിൽ ക്ലോക്കില്ല, അലാമില്ല, വാച്ചില്ല, ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ എണിപ്പിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഹാരാജ് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മ രാമായണത്തെ ലങ്കാ ഖണ്ഡത്തില് ഒരു മന്ത്രമുണ്ട്, അത് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. लोकनाथ महाराज बोले हम बिना वॉच के 3 बजे उठ जाते हो तो मुझे भी उठा देना. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇരിക്കുമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് 3 മണിക്ക്. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വാച്ചില്ലാണ്ട് 3 മണിക്ക് ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോ എന്നെയും കൂടി എണിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. तो मैं बोला एक मंत्र आप नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ.
रात को बिस्तर में सोते समय, अभी जब सोने जाओगे बिस्तर में, सोते सोते ये मंत्र को 3 बार प्रश्न पूछना, 3 बार आंसर देना. അപ്പൊ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു മന്ത്രം പഠിപ്പിച്ചു തരാം. കടക്കണേക്കാൾ മുമ്പ് കടക്കണേക്കാൾ മുമ്പ് 3 പ്രാവശ്യം ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് പറയും, അത് ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണം. അങ്ങനെ 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാകും. तो लोकनाथ महाराज बोले क्या बोलूंगा? അപ്പൊ ലോകനാഥ് മഹാരാജ് ചോദിച്ചു, എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കണ്ടേ? बोला आप सुनो. നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ. तो पहला बोलना, लोकनाथ स्वामी मुझे 3 बजे उठा देना. അപ്പൊ ആദ്യം പറയൂ, ലോകനാഥ് സ്വാമി എന്നെ 3 മണിക്ക് എണിപ്പിക്കണം. फिर खुद बोलना, हाँ मुझे 3 बजे तुमको जरूर उठा दूंगा. അപ്പൊ വീണ്ടും സ്വയം പറയാം, ആ 3 മണിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉണർത്താം. अगेन सेकंड टाइम, लोकनाथ स्वामी मुझे जरूर 3 बजे उठाना. അപ്പൊ വീണ്ടും പറയണം, ലോകനാഥ് സ്വാമി എന്നെ 3 മണിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എണിപ്പിക്കണം. लोकनाथ स्वामी चिंता मत करो, मैं जरूर उठाऊंगा. ലോകനാഥ് സ്വാമി ചിന്തിക്കേണ്ട, വിഷമിക്കേണ്ട, തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എണിപ്പിക്കാം. अगेन नंबर 3, लोकनाथ स्वामी प्लीज जरूर मुझे उठाइए. അപ്പൊ ലോകനാഥ് സ്വാമി ദയവായിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എണിപ്പിക്കണം. लोकनाथ स्वामी मैं जरूर उठाऊंगा, आप चिंता मत करो. ലോകനാഥ് സ്വാമി ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എണിപ്പിക്കാം, ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം, വിഷമിക്കേണ്ട. ये बोल के आप सो जाना, उड़ जाओगे. भले ही आप आलसी होगा लेकिन नींद खुल जाएगा. मैं बोला. അപ്പൊ ഇതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിക്കോളൂ, തീർച്ചയായും 3 മണിക്ക് നിങ്ങൾ എണീറ്റോളും. जब लंका में भगवान श्री राम पहुंचे थे, रावण ने एक ऐसा अस्त्र छोड़ा, दिन में अंधेरा हो गया, दिन में सब डार्क नेट हो गया. तो हनुमान को पूछते हैं, प्रभु, बोला ये हनुमान अभी सूर्य नहीं डूबा, अंधेरा कैसा हो गया? बोला प्रभु आप मुझे पूछ रहे हो? बोला मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ. हमेशा भगवान भक्तों से क्रेडिट लेते देते. അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ലങ്കയിലെത്തിയപ്പോൾ ലങ്കാ യുദ്ധത്തിൽ രാവണൻ ഒരു പ്രത്യേക അസ്ത്രം എഴുതപ്പോൾ അത് പകൽ പെട്ടെന്ന് രാത്രിയെ മാറുകയാണ്. ഭയങ്കര ഇരുട്ട് മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു. അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഹനുമാനെ ഇതിങ്ങനെ വലിയ ഇരുട്ടായത്? അപ്പോ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ഏയ് പ്രഭു, അങ്ങാണോ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഭക്തനാണ് കെടുത്തി നൽകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. हनुमान जी बताए थे, प्रभु आपका 3 बार बोलो, 3 ताली बजा दो, सब ठीक हो जाएगा. അപ്പൊ ഹനുമാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പ്രഭു, അങ്ങ് 3 പ്രാവശ്യം കൈ കൊട്ടു, ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയൂ, 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം ശരിയാവും പറഞ്ഞു. भगवान रामचंद्र उसी की अपना नाम लेके श्री राम करके 3 ताली बजाए. वेरी नाइस, फर्स्ट क्लास. അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ സ്വയം പിന്നെ ശ്രീറാം 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 എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം കൈയടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. ഉടനടി എല്ലാം തെളിഞ്ഞു. उसी का ये दिया हुआ है. അതിൽ നിന്നാണ് ഈ മന്ത്രം പഠിച്ചത്. അതാണ് ലോകനാഥ് സ്വാമിക്ക് കൊടുത്തത്. तो लोकनाथ स्वामी बोले 3 बजे वो भी उठ गए, बाथरूम में दोनों मिले. बोला हाँ बहुत पक्का मंत्र है आपका. അപ്പൊ കറക്റ്റ് 3 മണിക്ക് മഹാരാജ് എണീറ്റു. നോക്കുമ്പോ അവിടെ ലോകനാഥ് സ്വാമി എണീറ്റിരിക്കുന്നുണ്ട്. ലോകനാഥ് സ്വാമി വന്ന് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് മന്ത്രം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു. उसके बाद उन्होंने भी शुरू कर दिया. അതിനുശേഷം ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഇത് തുടങ്ങി. नो अलार्म क्लॉक. എല്ലാം ക്ലോക്കിന് ആവശ്യമില്ല. अब मुझे बोले चलो आज, उसके बाद नहाने के बाद मेरे रूम में आके तिलक लगा रहे हैं, जल्दी चलो, आज आप लोग का तुम्हारा आज दीक्षा होने वाला है. ലോകനാഥ് സ്വാമി പറഞ്ഞു, ഇന്ന് രാവിലെ എല്ലാം കുളിച്ചിട്ട് തിലകനായിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ദീക്ഷ ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ്. तो सुबह जो है हमें 9 बजे दीक्षा प्रोग्राम में वहां बुला करके बिठाया गया. രാവിലെ 9 മണിക്ക് ദീക്ഷാ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനെല്ലാവരും കൂടി എല്ലാവരെയും ഇരുത്തി. तो दीक्षा सबको हुआ. लोकनाथ स्वामी के बंदर है, सेकेंड सेंट महाभूति प्रभु गेस्ट हाउस में इंचार्ज, ये रेस्टोरेंट का है, उनको ब्राह्मण दीक्षा हुआ, बंगाली प्रश्न. अभय आश्रय प्रभु, उनको पहला दीक्षा, मेरा पहला दीक्षा. इस प्रकार राधाष्टमी पार्थ सारथी मंदिर में हमारा पहला दीक्षा सुबह 10 बजे हुआ. ഹരി ബോൾ. അങ്ങനെ രാധാഷ്ടമി ദിവസത്തിൽ പാർത്ഥസാരഥി അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാരാജിന് ദീക്ഷ കിട്ടി. മഹാരാജിനൊപ്പം തന്നെ അഭയാക്ഷ സ്വാമി പ്രഭുവിന് കിട്ടി, ബംഗാളിയാണ്. അതുപോലെ ലോകനാഥ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ ഒരു സഹോദരനുണ്ട്, അദ്ദേഹം ആണ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നടത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കിട്ടി. അങ്ങനെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ആ ദിവസം രാധാഷ്ടമി ദിവസം പാർത്ഥസാരഥി അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് ദീക്ഷ കിട്ടി 10 മണിക്ക്. मेरा नाम जब आया, मैं प्रभुपाद को प्रणाम किया, खड़ा हो गया. तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारा सिक्का बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा करो.
അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭാതിനെ നമസ്കരിച്ചു. എനിക്ക് നിന്നപ്പോൾ ശിലാപ്രഭാത് മഹാരാജ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ശിഖ വളരെ ചെറുതാണ്, അത് കുറച്ച് വലുതാക്കണം. मेरा सिक्का इतना छोटा था എന്റെ ശിഖ വളരെ കുറച്ചായിരുന്നു, ചെറുതായിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു. तो मैं प्रभुपाद को बोला कितना बड़ा करना चाहिए प्रभुपाद. മഹാരാജ ചോദിച്ചു എത്ര വലുതാക്കണം പ്രഭുപാद. प्रभुपाद बोले काऊ का बेबी जो है 1 इयर्स काऊ बेबी उसका जो खुर है माने बोले भी और इशारा किए इतना बड़ा होना चाहिए. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭു പറഞ്ഞു, 1 വയസ്സുള്ള പശുക്കുട്ടിയുടെ ഈ കുളമ്പിന്റെ 1 വയസ്സുള്ള പശുക്കുട്ടിയുടെ കുളമ്പിന്റെ വലിപ്പം എത്രയുണ്ടോ ആ വലിപ്പമാണ് ഈ ശിഖയ്ക്ക് വേണ്ടത്. उसके बाद हमें 4 दिन के बाद चंडीगढ़ भेजा गया. तो चंडीगढ़ किसी को बुलाने के लिए तो हमें सेलून में जाके फिर हम बड़ा किया. അപ്പോ അതിനുശേഷം ഹരിയാനയിൽ 4 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഹരിയാനയിൽ പോയപ്പോ മഹാരാജ് ശിലാപ്രഭാതിന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അത് വലുതാക്കി. और मेरे बाद एक जो है ग्रोसरी स्टोर वाला मुंडा पंजाबी डिस्पोजिशन, तो उसके बाल लंबे लंबे थे इतना. वो जब प्रभुपाद को प्रणाम किया तो प्रभुपाद बोले तुम बाल कटा के आओ फिर तुम्हें मैं दीक्षा दूंगा. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശേഷം ഒരു പഞ്ചാബി കുട്ടി അയാളാണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഖാന്ന് പറഞ്ഞ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു, മുടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ശിലാപ്രഭാതത്തിന് ഈ നീളം മുടി മുറിച്ചു കൊണ്ടുവരും, എനിക്ക് ഞാൻ ദീക്ഷ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശിലാപ്രഭാതം പോയിട്ട് അരമണിക്കൂർ തിരിച്ചു വരണം. गोपाल कृष्ण महाराज बोले प्रभुपाद गोइंग टू मच लेट नो. तो प्रभुपाद बोले अभी आधा घंटा में आएगा, लेट हो जाएगा, दूसरे को दो दीक्षा. അപ്പൊ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു അരമണിക്കൂർ ലേറ്റ് ആവില്ല. അപ്പൊ ശിലാപ്രഭാതനു അരമണിക്കൂറിൽ ആട് തിരിച്ചു വരട്ടെ, അതിനിടയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ദീക്ഷ കൊടുക്കാം. प्रभुपाद बोले नो लेट चल एवरीबॉडी राउंड चल एवरीबॉडी राउंड. तो सब 4 माला 3 माला किए, वो 25 मिनट में वापस आ गया. അപ്പോ ശിലാപ്രഭാതം ലേറ്റ് ആവുന്ന പ്രശ്നമില്ല, എല്ലാരും മാല ജപിക്കുക, എല്ലാരും മാല ജപിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എല്ലാരും കറക്റ്റായി 3 മാല ജപിച്ച് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നു. इस प्रकार दीक्षा संस्कार हुआ सबका. എല്ലാവരുടെയും ദീക്ഷ സംസ്കാരം ഉണ്ടായി. 7-8 डिवोटी 8 ഡിവോട്ടീസിന് ദീക്ഷ കൊടുത്തു. उसके बाद राजभोग आरती हुआ, प्रसाद खाए. हम तो भिक्षा दान मांग रहे थे तो प्रभुपाद ने फर्स्ट फ्लोर, तो मुझे जब देखा मैं किसी को भिक्षा मांग रहा था गुरु दक्षिणा देने के लिए, तो प्रभुपाद टेम्पल कमांडर को बोले सिद्धार्थ प्रभु को बुला के लेके मेरे पास. അപ്പോ ആരതി കഴിഞ്ഞു, ഭോഗെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. 1 മണിയായപ്പോ മഹാരാജ ശേഷം ദീക്ഷയ്ക്ക് ഗുരുവിന് ദാനം ദക്ഷിണ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അതിന് ദക്ഷിണ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഭിക്ഷ ചോദിക്കായിരുന്നു. അപ്പോ ശിലാപ്രഭാത 1ാമത്തെ നിലയിൽ കണ്ടു. ഉടനെ കമാൻഡറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉടനെ ആ സിദ്ധാർത്ഥ പ്രഭുവിനെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തന്റെ പ്രണാമം ചെയ്തു. ശിലാപ്രഭു എന്താ ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ ഭിക്ഷ ചോദിക്കുന്നത്? ഗുരുദക്ഷിണയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഭിക്ഷ യാചിക്കുകയാണ്. ഇത് നിർത്തു. हर दिन जितना पुस्तक बांटने जाते थे उससे डबल बुक लेके जाओ बेचो. അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും എത്ര പുസ്തകം എടുത്ത് പോയിരുന്നു അതിന്റെ ഇരട്ടി പുസ്തകം എടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞു. तो प्रभुपाद का गुरु का ऑर्डर मैं टेक 2 शोल्डर बैग टेक बुक एंड गो बुक डिस्ट्रीब्यूशन. അപ്പോ എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരവാണ്. അതുകൊണ്ട് 2 വലിയ ഷോൾഡർ ബാഗിലെ പുസ്തകം മുഴുവൻ നിറച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാജ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. 3:30 ഉച്ചയ്ക്ക് 3:30. तो आई गो ओनली टू हाउस कम प्लेस माने रेसिडेंट में कॉलोनी में 2 घर में गया. 2 एक घर में बेचा, एक घर में गया. बोलो आइए महाराज आइए आज आपके यहाँ बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ, आपको दीक्षा हुआ है, आइए बैठिए. तो बोला जूस पी लो, ये पी लो, क्या क्या किताब है. बोला एक घर में एक गीता दिया, एक कृष्ण बुक दिया. दूसरा घर में गया तो बोला क्या क्या किताब है. ये सब किताब यहाँ हमारे यहाँ दे दो और मेरा बेटी को देगा, मेरा दामान को देगा, मेरा बहन को देगा, ऐसे मेरा फ्रेंड को देगा, पैसा मैं दे देता हूँ बाद में ले लेगा. ऐसा करके मुझे उसने वो सब पुस्तक का पैसा दे दिया और मैंने 1 घंटा के अंदर वापस आ गया. അപ്പോ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട്
വെറും 2 വെയിറ്റ് മാത്രമേ പോയുള്ളൂ. ആദ്യത്തെ വെയിറ്റ് പോയിച്ച് ആള് നന്നായിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട്, ഓ മഹാരാജ് ഇന്ന് ദീക്ഷയുണ്ടായില്ലേ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നല്ലോ അല്ലേ, ഇവിടെ ഇരിക്കൂ വിശ്രമിക്കൂ, എന്താണ് പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറച്ച് ബുക്ക് ഉണ്ട്, ആ വീട്ടിൽ അതെല്ലാം കൊടുത്തു. അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ബാക്കി എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അവർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിക്കാം, എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കാം, മകളുടെ ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാം, ഫ്രണ്ട്സിന് കൊടുക്കാം, റിലേറ്റീവ്സിന് കൊടുക്കാം, എല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, ഈ പൈസ മുഴുവൻ എടുത്തോളൂ. പുസ്തകത്തിന്റെ പൈസ മുഴുവൻ കൊടുത്തു, പുസ്തകം അവിടെ വെച്ചു. അങ്ങനെ 1 മണിക്കൂറിനുള്ള എല്ലാ പൈസയായിട്ട് മഹാരാജ് തിരിച്ചു വന്നു. तो आके फिर मैं जब वापस आ गया 5 बजे फिर प्रसादम है, लेकिन हमारा पेट भरा है, प्रसाद नहीं खाए, हम जप कर रहे हैं. तो प्रभुपाद अगेन सी मी देयर, बुलाओ सिद्धार्थ को मेरे पास, बुलाओ प्रभु को, बुलाओ मेरे पास. അപ്പോ 5 മണിക്ക് തിരിച്ചു. 5:30 में जस्ट लाइक. അപ്പൊ 5 മണിയോടെ മഹാരാജ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അവിടെ വീണ്ടും പ്രസാദത്തിന് സമയം, പ്രസാദം കഴിച്ചില്ല. പ്രസാദം കഴിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ പെട്ടെന്ന് ശിലാപ്രഭു വീണ്ടും കണ്ടു. വീണ്ടും സുധാപ്രഭുവിനെയും കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. प्रभुपाद को जाके प्रणाम किया. प्रभुपाद बोलते हैं नो बुक डिस्ट्रीब्यूशन. बोले यस प्रभुपाद, आई टेक डबल बुक्स, आई गो डिस्ट्रीब्यूशन. तो वेरी क्विक. बोला आई नो गो रोड फुटपाथ आई डिस्ट्रीब्यूट. आई गो माय साइड नो गो दिस ऑफ लोकनाथ स्वामी पार्टी बिकॉज़ आई एम लेट. I go some colony at 2 house, I sell all book, this colony, this name, I give this money, you have treasure. Oh, come here. बगल में खड़ा हो गया प्रभुपाद, मेरे माथे को पीठ को बोला, बहुत धन्यवाद. और से गुरु मुखा पदवाक्य चित्ते ना करिया वाक्य. Whatever say Guru follow he do successful, no doubt. It's true. Yeah, so much example, not one example, 100 example. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞു, എന്താ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയില്ലേ? ഞാൻ ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോയി മഹാരാജ്, 2 വലിയ ഷോൾഡർ ബാഗാണ് ഞാൻ പോയിരുന്നു. ഞാൻ പക്ഷേ ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജിന്റെ മറ്റുള്ളവർ പോയില്ല, സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത് കോളനിയിൽ പോയിട്ട് 2 വീട്ടിലായിട്ട് മുഴുവൻ ഞാൻ കൊടുത്തു. എനിക്ക് എല്ലാം ചിലവായി വന്നു. അപ്പൊ ഏത് കോളനിയാണ്, ഏത് വീടാണ്, എല്ലാം ശിലാപ്രഭാത് മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ശിലാപ്രഭാത് മഹാരാജന്റെ തലയിലും ഷോൾഡറിൽ തട്ടിട്ട് നന്ദി എന്ന് ഭയങ്കര കുറെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ മഹാരാജ് പറയുന്നത് അത് ഗുരുവിന്റെ ആ ഉത്തരവ് നമ്മൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിജയവും ഉണ്ടാവും. അത് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ, ഗുരുവിന്റെ ആ ഉത്തരവ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ വിജയവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ അല്ല, 100 കണക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇതുപോലെ ഉണ്ട്. ഇത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. उत्तम एक डिवोटी आया, this is never going Sankirtan party, this going Siddhartha himself, है तो प्रभुपाद this is good distribution book. तो बोला लोकनाथ महाराज के साथ why no going लोकनाथ महाराज की विकास में बोला शिला प्रभुपाद दिल्ली very rule strict, फुटपाथ do कीर्तन. तो लोकनाथ महाराज this brother 3 devotee jail, 3 hours sitting there jail, पुलिस थाना में बैठा. So I don't like this thing, I go myself. Oh bro, this is not doing wrong, this correct. This is not doing wrong, this correct. This some Delhi had rule regulation very strict. No footpath without permission, kirtan there said something. 1976. तो लोकनाथ स्वामी को पुलिस ने थाना में बंद कर दिया था, तो वो डर से मैं उधर नहीं जाता. I go don't go jail. No, दूसरे में नहीं जाता. प्रभुपाद को बताया ऐसी बात. बोलो दिसो. അപ്പോ അവിടെ ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ട് സംഗീത പാർട്ടിയിൽ പോകുന്നില്ല, ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ പോകണം വെച്ചപ്പോ സംഗീത പാർട്ടി പോയി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, സംഗീത പാർട്ടി ഡൽഹി റൂൾസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. ഫുട്പാത്തിൽ ഇങ്ങനെ കീർത്തനം ചെയ്തിട്ട് പുസ്തകം വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലീസുകാർ ഭയങ്കര നിയമമാണ്. ഇപ്പൊ ലോക്നാഥ് സ്വാമി രാജനെയും 3 ആൾക്കാരെയും കൂടിയിട്ട് അവർ ജയിലിൽ കൊണ്ടാക്കി 3 മണിക്കൂർ അവിടെ കഴിയേണ്ടി വന്നു. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതാണ് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. റൂൾസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. ചെയ്തത് ശരി തന്നെയാണ്, സംഗീത പാർട്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതേപോലെ കോളനിയിൽ പോയിട്ട് പുസ്തകം വിൽക്കുന്നത് തെറ്റില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. Next day morning, Gopal Krishna Maharaj say, before the temple commander Sarvana Prabhu, our God brothers, this Bengali very senior devotee, this householder Sivai Germany. So Gopal Krishna Maharaj told, today you temple commander take Delhi temple care, Sarvana post go other seva. Oh no, I am not qualified Prabhu. So much work, temple commander, so much duty, great good. No, possible. Don't worry. I take care. Okay. So Gopal Krishna Maharaj make first temple commander there. I have Prabhu President. He speak Hindi also little. So what are you doing? This Sarvana Prabhu
this teaching me go market purchasing vegetable, these three, too much hard work. One store coming juice store. The first drinking is one baby, one son, and wife, himself, myself, one glass juice, very nice orange juice. He said, you drink every day juice here after you purchase. I thinking Krishna money, this Prabhuji, senior devotee, are teaching me. At night I think Krishna money purchasing for a devotee, food, deity, food, vegetable, and first drink himself. This is bhoga juice. I don't like. I don't do this. Next day I not do it. And come back. Temple Christian coming night, late. My cloth also dry there outside. I bring my cloth, this temple Christian cloth. It never told me this cloth. I take a nice folding. I keep my hand just like nicely, and keep this bedroom. The morning this day, oh, who bring my cloth here? I bring. It was very. I no pressing, no iron. I do my hand nicely. I keep there. Because I am learning this school. School, my pants are, the wash, dry after keep nicely. A pillow back side thing, very nice. I do this. So this temple commander Christian say, oh, you very nice. My cloth you wash. Fresh also. Prabhuji, I am brahmachari, you grihastha, I know wash your cloth, okay? Well, I am Christian, you follow me. I don't follow you. You Christian, okay? I also Prabhupada disciple. You senior and junior, this whole time. I working for temple, not you. Oh, I kick out you. Oh, you don't kick out me. I go myself. Don't worry. After I asking somebody, want to kiss phone? You want to kiss me? I call phone. Delhi to Vrindavan. I call there the Gopal Krishna Maharaj seat there, Prabhupada quarter. ओ मैं सिद्धार्थ प्रभु बोल रहा हूँ गोपाल कृष्ण प्रभु नमस्कार दंडवत आपके शरण में ऐसे ऐसे कृष्ण मुझे तकलीफ दे रहा है मैं वृंदावन आऊंगा दिल्ली नहीं रहूंगा तो ओनली कुर्सी दे आपको तो नहीं आता हूँ सब ठीक बोला नहीं इसमें मैं निकल गया मैं अभी घर से निकल गया आई कम वृंदावन इवनिंग देयर गोपाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद देयर एंड प्रेम योगी स्वामी देयर बोलो मिल जाएगा लंबा ट्रांसलेशन ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് അന്ന് സദ്ഭാവന പ്രഭു എന്നിട്ടുള്ള ബംഗാളിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു ഡിവോട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ലോക്നാഥ് സ്വാമി ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ടെമ്പിൾ കമാൻഡർ പ്രഭുവാണ്. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു യോ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ തുടക്കക്കാരാണ്, എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. ഈ ഒരു ജോലി എത്രയോ ജോലിയുണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. ഒന്നും പഠിക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല, ഇനീസിയേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ധൈര്യമായിട്ട് എടുത്തോളൂ. അപ്പോൾ ടെമ്പിൾ കമാൻഡർ വെച്ചാൽ ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോയി കുറെ കാര്യങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്, പല സാധനങ്ങൾ ഡേറ്റിക്ക് വേണ്ടി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സദ്ഭാവന പ്രഭു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പർച്ചേസിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ജ്യൂസ് കടയിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം കുറച്ച് ജ്യൂസ് കുടിക്കും. എന്നിട്ട് കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയും മഹാരാജോടെയും മഹാരാജ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചോളൂ, ഒരു ജ്യൂസ് കുടിച്ചോളൂ പറഞ്ഞു. ഇത് മഹാരാജ് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിൽ തോന്നി ഇത് ശരിയാണോ, കൃഷ്ണന്റെ പൈസയാണത്, കൃഷ്ണന്റെ പൈസ കൃഷ്ണന്റെ ഡേറ്റീസ് ഞാൻ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിക്കണം, ആ ഫ്രൂട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നതിന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ജ്യൂസ് വാങ്ങി നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ എന്ന് രാത്രി വന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കില്ല, ഞാൻ ജ്യൂസ് കുടിക്കാതെ തന്നെ ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് അദ്ദേഹം ജ്യൂസ് കുടിച്ചില്ല. അതിനുശേഷം ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിന്റെ റൂമില് ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്രസ്സ് എല്ലാം ഉണക്കാനിട്ടിരുന്നു. മഹാരാജിന്റെ ഡ്രസ്സ് ഉണക്കിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം 2 ഡ്രസ്സ് എടുത്തിട്ട് മഹാരാജ് കൈ കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തു. അത് അയൺ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് മടക്കി നന്നായി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് അത് തുടച്ച് വൃത്തിയില് നല്ല ഭംഗിയില് പ്രസിഡന്റിന്റെ റൂമിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. മഹാരാജ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്ത്, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് പാന്റും ഷർട്ടും കൈകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് കൈകൊണ്ട് അമർത്തി കടക്കയുടെ അടിയിൽ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായി പ്രസ്സായി വരും. അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തപ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, വളരെ സന്തോഷം, ഇത്ര നന്നായി ചെയ്തല്ലോ, ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നാളെ മുതൽ എന്റെ തുണി നീ തുരുവിക്കോ പറഞ്ഞു. മഹാരാജ പറഞ്ഞു അത് പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒരു ബ്രഹ്മചാരിയാണ്, നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥാണ്, അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥന്റെ തുണി തിരുമ്പലല്ല ബ്രഹ്മചാരിയുടെ ജോലി, അത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോയില്ലാവുന്നു. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ്, ഈ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ഈ പണി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ ഇവിടെ ചവിട്ടി പുറത്താക്കും, നിങ്ങൾ ചവിട്ടി പുറത്താക്കുന്ന ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ സ്വയം പോവാന്ന് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞു.
എന്നിട്ട് ഉടനെ മഹാരാജ് ഫോൺ ചെയ്തു, ₹1 അവിടെ നിന്ന് കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വൃന്ദാവനിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജും ശിലാ പ്രഭാതിരിക്കുന്നായിരുന്നു. ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജിനെ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ പ്രസിഡന്റിനെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, അത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ നേരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന ആവശ്യമില്ല, അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി, ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ മാനേജ് ചെയ്യണം. പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്നെ വിടാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. So this is Dasmi day, only 3 days, 1.5 day work, and 2 days and a half. Ashtami day initiation, second day temple commander told me, and Dasmi day I go left Vrindavan evening. 10ാമത്തെ ദിവസം അഷ്ടമി ദിവസം ഇനീസിയേഷൻ, 9ാം ദിവസം കമാൻഡർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്, പ്രസിഡന്റിന്റെ കാര്യങ്ങൾ, 10ാമത്തെ ദിവസം ദശമി ദിവസം വീണ്ടും മഹാരാജ് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. Prabhupada quarter ago, dear Dandavad Prabhupada और वैष्णवा तो बोला ठीक है बैठो प्रभुपाद एंड तुम्हारा बोले बैठो കുളിച്ച് നേരെ ശിലാപ്രഭാതിന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ പോയി ശിലാപ്രഭാതിനെ നമസ്കരിച്ചു. ശിലാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എല്ലാം സന്യാസിമാരെല്ലാം ഉപസ്ഥിതരായിരുന്നു. ശിലാപ്രഭു ഇരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. So this time Srimad Bhagavatam translate nobody, that one Prem Yogi, this is other ashram sannyasi. So this like joined ये है कटनी का, वहाँ बैठा था. तो प्रभुपाद बोले आई यू सन्यासी यू स्टे मी एंड ट्रांसलेट हिंदी भागवत. तो वो बोला मुझे 2 असिस्टेंट चाहिए. तो मैं पहुँच गया. तो गोपाल कृष्ण महाराज बोले दिस इज गुड हिंदी स्पीकर है. तो बोला ये ट्रांसलेशन में सहायता करेगा. तो हमें 4 भक्त को एग्जाम लिया उसने. नेक्स्ट डे मॉर्निंग प्रभुपाद बोले तुम कोई एग्जाम लेगा, पास हो जाओगे तो ट्रांसलेशन में सहायता करो. ठीक है प्रभुपाद ऐसे बोल के सोने चले गए. फर्स्ट कैंटो. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ശിലാപ്രഭാതിന്റെ ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഹിന്ദിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് സന്യാസിമാര്, ഒരു പണ്ഡിതന്മാരെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭാത് പറഞ്ഞു, ഞാൻ സന്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തരാം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം ഹിന്ദിയിലേക്ക് അനുവാദം ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സഹായം വേണ്ടി വരും, 2 പേരുടെ സഹായം വേണം, ചുരുങ്ങിയത് എന്നാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗോപാലകൃഷ്ണ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ഇത് ഇദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ്, അദ്ദേഹം ചെയ്തോളും പറഞ്ഞപ്പോൾ ശിലാപ്രഭാത് കാര്യം ചെയ്യാം, 4 പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം, 4 പേർക്ക് ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടി സഹായികളായിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി. The morning test is 4 brahmachari. The 2 fail. Myself, Krishna Vedadas, my grandfather, 2% pass. तो आदमी फेल हो गया, निकाल दिया उसको दूसरा सेवा, और हम दोनों को उसने रखा. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം കാലത്ത് 4 മണിക്ക് 4 പേർക്കും ടെസ്റ്റ് നടത്തി. ടെസ്റ്റ് നടത്തി 2 പേര് തോറ്റു. മഹാരാജും കൃഷ്ണഭാരതിദാസ് മണ്ഡലം ഒരു റൂം 2 പേരും പാസ്സായി. അപ്പോൾ തോറ്റവർക്ക് വേറെ സേവ കൊടുത്തു, ഈ 2 പേർക്കും ട്രാൻസ്ലേഷൻ സേവയും കൊടുത്തു. उतने में हैदराबाद से फोन गया, श्रीधर महाराज प्रेसिडेंट दिया, विषय नो है पुजारी नो है सफरिंग वेरी डिफिकल्टी सेंड वन पुजारी. तो श्रीधर महाराज का फोन उठाए प्रभुपाद. तो प्रभुपाद मुझे बोलते हैं ट्रांसलेशन के लिए दूसरा आदमी देगा, तुम कल शाम को जो है नहा धो के नया कपड़ा पहन के आओ, हैदराबाद में पुजारी की जरूरत है, मैं तुमको गायत्री मंत्र दूंगा, वहां जाके पूजा करना है. അപ്പോ ഈ അതിനിടയിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ശ്രീധർ സ്വാമി ഫോൺ ചെയ്തു, ഇവിടുത്തെ പൂജാരി പോയി, ഇവിടെ പൂജ ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല, എന്താ വേണ്ടേ, ഉടനെ ഒരാളെ അയക്കണമെന്ന് പ്രഭാതർക്ക് കൊടുത്തു. ആ പ്രഭാതർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് മഹാരാജനെ മുഖം നോക്കി പറഞ്ഞു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നാളെ വൈകുന്നേരം കുളിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സായിട്ട് വരൂ, ഞാൻ നിനക്ക് ഗായത്രി മന്ത്രം തരാം, നീ നേരെ പോയിട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ പോയിട്ട് പൂജ തുടങ്ങിക്കോളൂ. प्रभुपाद आप बोले 1 साल के बाद गायत्री मंत्र मिलेगा, और राधा अष्टमी टुडे ओनली 4 डे, 4 दिन हो रहा है. होता है ब्राह्मण जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण का गुण होता है. तो ये गुरु का कर्तव्य, गुरु का माने गुरु उसको देख सकता है कौन ब्राह्मण है या नहीं. खाली ब्राह्मण जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं, गुण ब्राह्मण का होना चाहिए. तुम्हारे में गुण है तब मैं तुमको उसी लिए बोला. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, അന്ന് 1 വർഷം കൊണ്ടും കഴിയട്ടെ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പൂണില് ആദ്യം പൂണിൽ ധരിക്കണം, 1 വർഷം കൊണ്ടും കഴിയണ്ടേ. അപ്പോൾ ശിലാപ്രഭു പറഞ്ഞു, വെറും പൂണിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാളും ബ്രാഹ്മണനാവില്ല, ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം, ഞാൻ നിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണ ദീക്ഷ കൊടുക്കണോ വേണ്ടെന്ന് ഗുരുവാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്.
प्रभुपाद बोले कल शाम को नहा धो के नया कपड़ा पहन के मेरे पास रूम में आओ. പ്രഭാതം പറഞ്ഞു നാളെ വൈകുന്നേരം കുളിച്ച് പുതിയ ഡ്രസ്സൊക്കെ ആയിട്ട് എന്റെ റൂമിലേക്ക് വരൂ. और उधर लोकनाथ स्वामी भी खड़े थे. तो why no you traveling गोलक कार्ड बस परमिट फिनिश go village to village preach by gold card. प्रभुपाद लोकनाथ स्वामी. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ലോക്നാഥ് സ്വാമിയോട് പ്രഭാതം എന്ത് പുള്ള കാളവണ്ടിയിട്ട് പ്രീച്ചിങ് പോണു പറഞ്ഞ് ഇതുവരെ പോയിട്ടുള്ളൂ, എന്താ കാര്യം? I told you yesterday why not go. ഞാൻ ചോദിച്ചാണല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല, എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും പോയിട്ടില്ല, പോകാതിരിക്കണം, എന്താ കാരണം പോകാതിരിക്കുന്നത്? तो बाद में लोकनाथ स्वामी बाहर चले गया ऑर्गेनाइज करने के लिए गोलक कार्ड, और मैं भी चला गया शाम को आने वाला है माने नेक्स्ट डे. तो नेक्स्ट डे आफ्टरनून मेरे पास लोकनाथ स्वामी आए. लोकनाथ स्वामी प्रभुपाद के पास गए. गोलक कार्ड नोबडी ड्राइवर हु आई डोंट नो. सिद्धार्थ This is farmer, this father, maybe this no driver gold card. Okay, bring Siddhartha, come to him. प्रभुपाद मुझे बुलाया, शाम को बुलाए हैं, ब्राह्मण गायत्री दीक्षा देगा, लेकिन उसके पहले बोले उसको बुला के लाओ मेरे पास, तब मेरे पास बुलाओ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ലോക്നാഥ് സ്വാമി ഇത് കേട്ടിട്ട് ലോക്നാഥ് സ്വാമി പുറത്തേക്ക് പോയി, മഹാരാജും പുറത്തേക്ക് പോയി. പിറ്റേ ദിവസം വൈകുന്നേരം ദീക്ഷ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്, അത് കാരണം പുറത്തേക്ക് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞ് ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് കുറെ അന്വേഷിച്ചു, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഡ്രൈവറെ കിട്ടിയില്ല. പിറ്റേ ദിവസം ശീല പ്രഭുപാദിനെ എടുത്തിട്ട് പോയി പറഞ്ഞു കാളവണ്ടി ഓടിക്കാൻ ആരുമില്ല, സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അച്ഛൻ കൃഷിക്കാരനാണ്, ഒരുപക്ഷെ സിദ്ധാർത്ഥിന് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ശീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ സിദ്ധാർത്ഥിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. तो हम जब प्रभुपाद के पास गए फिर प्रणाम करके खड़े हुआ तो प्रभुपाद बोलते हैं तुम्हारा सेवा चेंज कर रहा हूँ, ब्राह्मण किसी को मैं भेज दूंगा पुजारी, गोलक कार्ड बैलगाड़ी प्रचार करना बस का परमिट खत्म हो गया है, तो गांव गांव विलेज में प्रचार करना है, बैलगाड़ी किसी को चलाना नहीं आता, तुमको आता है क्या? तो हाँ प्रभुपाद आता है. तो ओके लोकनाथ स्वामी दिस was your party again. बोलो. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മഹാരാജ കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വന്നിട്ട് പ്രണാമം ചെയ്തപ്പോ പ്രഭാത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇവിടെ പെർമിറ്റ് ബസ്സിന്റെ പെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ബസ്സിന്റെ പെർമിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോ കാളവണ്ടി ഓടിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ കാളവണ്ടി ഓടിക്കാൻ ഡ്രൈവർ ആരും ഇല്ല, നിനക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയോ ചോദിച്ചപ്പോ മഹാരാജോട് എനിക്ക് കാളവണ്ടി ഓടിക്കാൻ അറിയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ശരി. അപ്പൊ ലോക്നാഥ് സ്വാമിയോട് പറഞ്ഞു ശരി എന്നാൽ ആളെ കിട്ടിയിട്ടോ, ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, ഇയാളാണ് ഡ്രൈവർ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ബ്രാഹ്മണനെ ഏർപ്പെടുത്തിക്കോളാം, പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വേറെ ബ്രാഹ്മണനെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു. प्रभुपाद को फिर बोले ठीक है तुम बैलगाड़ी में प्रचार करो, उनके साथ जाओ. मैं बोला प्रभुपाद आपने एक दिन में 12 घंटे के अंदर मेरा 3 सेवा चेंज कर दिया, फिर चौथा बार भी चेंज हो सकता है. गुरु का ऑर्डर है. सॉरी क्षमा करना प्रभुपाद, नहीं तुम्हारा गलती नहीं है, दिस ओके. गुरु पोस्ट कैन चेंज, दिस नो नॉट वर्क. मैं तुमको इलाहाबाद कुंभ में मैं मिलूंगा 1977 कुंभ मेला में हम सब मिलेंगे, वहाँ मुझे एक महीना रहना है. ऐसा बोल के मैंने प्रभुपाद वहाँ खत्म किया गोलक कार्ड का. അപ്പൊ ശീലപ്രഭു ശരി എന്നാൽ നീ കാളവണ്ടിയിൽ പൊക്കോളൂ, അതെനിക്ക് നല്ല പറഞ്ഞപ്പോ മഹാരാജ് പറഞ്ഞു മഹാരാജ് 12 മണിക്കൂറില്ല അങ്ങനെ 3 സേവ മാറ്റി കഴിഞ്ഞു, ഇനി 4ാമത്തെ സേവയും വിളിച്ച് മാറ്റിക്കൂടെ? മാറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, ഞാൻ ഗുരുവാണ്, ഞാൻ ചില മാറ്റും. അപ്പൊ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിയാണ്ട് പറഞ്ഞാണ്, സാരില്ല കുഴപ്പമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ മാറ്റാം, ഗുരുവായിരുന്നു വീണ്ടും മാറ്റാം. പക്ഷെ കാര്യം ചെയ്തോ ഇലഹാബാദ് കുംഭമേള വരുന്ന അടുത്തുണ്ട്, ഇത് 1976 77 ഇലഹാബാദ് കുംഭമേള വരുന്നുണ്ട്, ആ കുംഭമേള വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിച്ച് മഹാരാജിനെ കാളവണ്ടിയിൽ കയറ്റി വിട്ടു. Morning, next day morning, Prabhupada ordered Loknath Maharaj, I asked Prabhupada some money. No have money. Then he got 10 brahmachari. Prabhupada, I don't know, Loknath Maharaj sannyas. They're going, their meeting going on, meeting. And money nahi, very poor tea time. So, we were late. Loknath Maharaj late. I go there. Loknath Maharaj, late. हम चलेंगे. Late. 2 बज गया. Afternoon, 2 o'clock. Go no. If we say morning, 10 o'clock, go Mathura. It is too late. So, I go there. So, Loknath Maharaj see me. Oh, Maharaj Loknath,
You never go. Yeah, I have some, something for you. What? लोकनाथ महाराज very scared. वो बहुत डरता भी है. तो बोलता है I no have money. मेरे ऐसा ना मुझको. I no have money. Give me 1,000 money. You sannyasi. I am sannyasi. Sannyasi asking money. Huh? You sannyasi. I am sannyasi asking money. Sannyasi. I already give money. Surprise, Loknath Maharaj. I give money 10,000 you. Oh my God. Loknath Maharaj. Very heavy Prabhupada. Yeah, Prabhupada say again. I give 10 brahmacharis this 10,000 rupees. Okay? Akhyanath Maharaj give this Maharaj 1,000 rupees. फिर Akhyanath Maharaj 1,000 रुपये दिया. बोलो. Hare Krishna. Very interesting. Loknath Maharaj writing book, no. Yes. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡോക്ടർ മഹാരാജ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം യാത്ര പുറപ്പെടാനായിട്ട് അവർ പോയപ്പോൾ അവിടെ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മീറ്റിംഗ് നടന്നു, പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുമാണ്, പൈസ ഇല്ല. 10 ബ്രഹ്മചാരികളിന് എങ്ങനെ അവരുടെ ചെലവ് വഹിക്കും എന്നുള്ള പൈസ ഭയങ്കര വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ മീറ്റിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം 2 മണിയായപ്പോൾ മഹാരാജ് സമയമായി, നമുക്ക് മധുരയ്ക്ക് പോകണം, സമയമായി കഴിഞ്ഞില്ലേ, എന്താണ് അപ്പോൾ ശീലാ പ്രഭാതം വന്നു. ശീലാ പ്രഭാതം ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്താണ് നിങ്ങൾ പോകാതിരിക്കാൻ, സമയമായില്ലോ, എന്താ പോകാതിരിക്കണം ചോദിച്ചപ്പോൾ ലോക്നാഥ് സ്വാമി മഹാരാജ് ഭയങ്കര വിഷമിച്ച് പേടിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് ശീലാപ്രഭാതം ഭയങ്കര പേടിയാണ്. അവിടെ എവിടെ നോക്കാൻ പതുക്കെ മോഹൻ തൊട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ശീലാപ്രഭാത് കുറച്ച് പൈസയുടെ പ്രശ്നമില്ല, പൈസ ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം, പോകാൻ പറ്റാത്തത്, അതുകൊണ്ടാണ്, അതാണ് കാര്യം. വരുമ്പോൾ ശീലാപ്രഭാത് ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, നീയും സന്യാസിയാണ്. ഒരു സന്യാസി മറ്റേ സന്യാസിന്ന് കാശ് വയ്ക്കൂ, എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭയങ്കര ഹെവിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ലോക്നാഥ് സ്വാമി ആകെ പേടിച്ചു. ഞാനൊരു 1000 മുമ്പ് പൈസ തന്നിട്ടുണ്ട്, 10,000 rupees ഞാൻ തന്നെ 10 ബ്രഹ്മചാരികൾ തന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നിട്ടാണോ എവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? എനിക്ക് പറയുന്ന സാധനം മഹാരാജ് പ്രസിഡന്റിനെ വിളിച്ചിരുന്നു, 1,000 രൂപ കൊടുക്കൂ എന്നിട്ട് കൊടുത്ത് അവർക്ക് आपके समय हम डबल ले लिया. जितना समय दिए थे डबल ले लिया. लेकिन मैं रात भर भी बैठूंगा, खत्म होने वाला नहीं.